जय माताजी मित्रों, हूँ सोलंकी चेयरसिंह सज्जनसिंह मारी AMDK ऑफिशियल चैनल साथे आप सौने राम राम। अत्यारे मित्रों हूँ राजूभा प्रहलाद सिंह सोलंकी ना फार्म हाउस पर आव्यो छुं। तो आज आपणे एमना विषे पूछीशुं के एमनी गरीबीमां अने आटला सुधी कई रीतना सफलता मेळवी छे एना विषे आपणे चर्चा करीशुं राजूभा साथे। अने तमे पण बन्या रहेजो मारी चैनल साथे। तो आपणे राजूभानो हावभाव जाणीए, एनो अनुभव जाणीए के एमने कई रीतना आ धंधाने आगळ वधार्यो छे। एमनी जोडे घणा बधा एमना स्टाफ जे काम करे छे अने जे अत्यारे आ राजूभा छे जे गरीब कल्याणमां पण एमने लागे योग्य होय प्रमाणे सपोर्टर छे अने धार्मिक स्थळो पण एमने बहु बधा फाळा पण करेला छे अने हमणां आपणे समूह लग्નમાં પણ બહુ યોગદાન આપેલું છે। તો આપણે રાજુભાને મળીએ અને તમને એમના વિશે જણાવીએ। તો મિત્રો અત્યારે આપણે રાજુભાના ફાર્મ હાઉસ ઉપર આવી ગયા છીએ અને તમને આગળ જણાવ્યું મેં કે આજે આપણે રાજુભાઈ વિશે પૂછીશું કે એમને કઈ રીતના તરક્કારી કરી, એમને શું તકલીફો પડી હતી અને કેટલું પરિશ્રમ કરવા છતાં અહીંયા સ્ટેજ ઉપર પહોંચ્યા છે। તો આપણે રાજુભાઈને મળીએ। तो राजू भाई पहला सौ प्रथम तो आप आम तो चेयरसिंह सोलंकी मारा बचपनना मित्र छे अने अमे भेगा नाना मोटा थयेला छे। तो मारी जिंदगी में घणा बधा उतार चढ़ाव आवेला छे। ए मानो कि ज्यारे हूँ नानो हतो, 7 वर्षनी मारी उमर हती, मारो नानो भाई रमेश सिंह ए 15 दिवसनो हतो। प्रथम तबके मारा फाधर ट्रक ड्राइवर था कि जयरे आ कंबोई गामनी अंदर कोई ट्रकनु ड्राइवर नतुं ए समयमां। मानो कि 1970 थी माडी 1992 सुधी पण अचानक ए बीमार थई गया अने बीमार थयाथी एमनुं मृत्यु थई गयुं 1992 सालमां। ए समय मारा 4 बहनों हता माराथी मोटा न 5मा नंबरनो हूँ त्यारे मारी उमर 7 वर्षनी हशे। मारो नानो भाई रमेश सिंह ए 15 दिवसनो हतो अने ए समयगाळा दरमियान मारा मोटा बेन सूरजबा एमना मेरेज करवाना हता। ए ज समय मारा फाधर एक्सपायर थया वर्ष 1992 सालमां। ए समय अमारा परिवार उपर बहु भारे विकट परिस्थिति ऊभी थई कारण के घरे कमावाळुं कोई हतुं नहीं। बराबर बाप दादा की जमीन मानो कि 3.5 वीघा जमीन अमारी थी। जो कि मारा फाधर जीवता अमारे जहो जलाली ते समय बहुत सारो हतो अमारी माटे, पण कुदरत ने करू ने एने ना गम्युं तो अमारा फाधर ने लई लीधा। तो बहु समय अमारो खराब आव्यो अने मारा मां शंकाबा एमने खूब कष्टी करी अमने 6 भाई बहनों कोई दिवस कोई वातनी कमी नहीं आपवा दीधी। ज्यारे जे वस्तु अमे मागी ए टाइमे अमने वस्तु लई आली, परंतु एमनी पण परिस्थिति नथी जेथी करीने अमने वधारे भणावी शके। हाँ, तो राजूभा तमारा जे ब्राधर एमनुं अवसान थयुं, तो अवसान बाद तमारा उपर केवी परिस्थिति वीती आई, बहनों तमे अने कया समयमां कई परिस्थितिमां तमे आर्युं जीवन गुजार्युं छे तमारा पप्पाना अवसान बाद, एना विषे पण मने जणावशो। हाँ जी, त्यारे मारा मोटा बेन ना मेरेज करवाना था। तो मारा मधरे खूब कष्टी करी एमने भैंसो राखता घरे अने एनो दूध भराईने जे कोई एमनी मजूरीनो मेहनताणीनो जे कोई पैसा भेगो थयो। त्यारे शुं थयुं ए समयगाळा दरमियान लग्न खर्चो बहु ओछो हतो। तो ए टाइमे मारा मोटा बेनना मेरेज कर्या, त्यारबाद बीजा बेनना बीजा वर्ष पछी बीजा बेनना मेरेज कर्या, पछी तीजा बेनना मेरेज कर्या। त्यारे त्यारे थोड़ी थोड़ी मारी उमर थाई गई એટલે માનો ને હું ભણવામાં હોશિયાર હતો, બહુ સારો હોશિયાર હતો। પહેલો બીજો નંબર લાવતો 1 થી 7મા સુધી। પરંતુ ઘરની પરિસ્થિતિ બહુ વિકટ હોવાના કારણે અમારી ચોપડા પણ લાવવાની પરિસ્થિતિ નહોતી અને ફાટેલા અમે કપડાં પહેરતા। તો એ સમયગાળા દરમિયાન માનો કે 8મા ધોરણમાં હું આવ્યો ભણવામાં, તો હું 4 મહિના વગર ચોપડે ભણવા ગયો અને એ ટાઈમે બિચારા શિક્ષકોને તો ખબર ના હોય કે અમારી પરિસ્થિતિ કેવી છે એવી। એટલે એ સમયગાળામાં શિક્ષકોએ મને કીધું કે ભાઈ તમારે ચોપડા લાવવા પડશે, પણ આપણી તો ચોપડા લાવવાની પરિસ્થિતિ હતી નહીં।
એટલે આપણે ચોપડા લાવી ના શક્યા એટલે ભણવાનું આપણે બંધ કર્યું 8મા ધોરણમાં વર્ષ 1996ની સાલમાં નબળી પરિસ્થિતિના કારણે. એ સમયગાળામાં મારા ગામના એક વિરમસિંહ તેજસિંહ કરીને શિક્ષક હતા. હું 5, 6 ને 7 ધોરણ સુધી એમની જોડે ભણ્યો હતો. એટલે એ મને જાણતા હતા, બહુ નજીકથી મારા એમને અનુભવો હતા અને પરિચય હતા કે આ છોકરો હોશિયાર છે પણ એની ઘરની પરિસ્થિતિ વીક છે તેના કારણે ભણી શકતો નથી. તો એ સમયગાળામાં એક શિક્ષકે મને કીધેલું કે રાજુભા તારે ભણવું જે ખર્ચો થાય હું કરું, તું ભણ, તું હોશિયાર છે. પરંતુ મારા ઘરની પરિસ્થિતિ વીક હોવાના કારણે મારી જવાબદારી મારા માથે આવી ગઈ. કેમ કે હજી તો માનો ને 3 બહેનો મેરેજ થતા, 3 ભાઈ બહેન અમે કુંવારા હતા. બરાબર, ઘરે કોઈ કમાવાવાળું બીજું હતું નહીં. એટલે મેં વિચાર્યું કે લાવો આપણે મજૂરી કરવાનું ચાલુ કરી દે. તો 1996 સાલથી મેં મહેનત કરવાનું ચાલુ કર્યું. ફર્સ્ટ ટાઈમ નદીમાં હું કોલસા પાડવા અને અમારા કુટુંબી બાપાના દીકરા હતા. અમે 5 જણા કંબોજ ઉદાસણ નદીમાં અમે કોલસા પાડ્યા. અને એ સમયગાળા દરમિયાન માનો કે 1 મહિના જેવું છું તો હું ગામમાં કરિયાણું લેવા આવ્યો. તો અમારા એક કુટુંબી ભાઈ બોરસિંહ કરીને નામ હતું, એ મને હનુમાન દાદાના મંદિરે મળ્યા, જે મારા નદીવાળા રસ્તા ઉપર હનુમાન ખાડો કહેવાય છે. તે મંદિરે બેઠા હતા ને હું ત્યાં કણાયો. એટલે મારે આપણે કોલસા પાડતા હોય એટલે મૂળ આપણું કપડો કેવો હોય, એકદમ બ્લેક. એટલે મને એમને પૂછ્યું ભાઈ કેમ આવો? એટલે મેં કીધું ભાઈ કોલસા પાડવું નદીમાં, કે મારી સાથે ગાડીમાં આવવું છે. એટલે મેં કીધું ભાઈ ટ્રાય કરું, પણ મારા ઘરવાળાને જો ખબર પડશે કે હું ગાડીમાં આવું છું તો મને નહીં આવવા દે. તો હું મારા ઘરે આવીને મારા ઘરના રજૂઆત કરી કે હું મહેસાણા જઉં મજૂરી કરવા માટે. એટલે એમને એમ પૂછ્યું મને કે શું કરવા જાઉં છું? ગમે તે મજૂરી મળશે મજૂરી કર્યું. તો હું અહીંથી મહેસાણા જો એમની સાથે ગાડીમાં ફર્યો, ત્યારબાદ બહાર ફર્યો બહુ ગાડીમાં. એમ કરતાં કરતાં થોડી સમજણ આવી મારામાં. પછી ત્યાંથી કંબોઈ ગામમાં અમારે ચંદ્રકાંતભાઈ જયસ્વાલ હતા, એમને નળ પાડવાની ફેક્ટરી હતી. તો મારા સર્કલના મિત્રો જે નાનપણના મિત્રો હતા એ બધા નળ પાડવા જતા હતા. તો મેં કીધું લાવો હું એ નળ પાડવા જઉં. એ સમયગાળામાં હું ટ્રકનો ડ્રાઈવર બની ગયો હતો કમ્પ્લીટ, પણ હું નળ પાડવા ગયો. તો લગભગ 2-3 વર્ષ મેં નળ પાડ્યા. વર્ષ લગભગ 2000ની સાલમાં નળ પાડવા ગયો. પછી કુદરતે કરું ફેક્ટરી કંઈક ધંધા મંદા થયા, નળનો વેપાર બહુ ઓછો થયો, સિમેન્ટના નળ. તો નળ પાડવાનું બંધ કર્યું. ફરીથી અમારા ગામના એક પૃથ્વીરાજસિંહ કરણસિંહ હતા, એમની જોડે 400 હતા. તો એ સમયગાળા દરમિયાન એમનું 400 જે ગાડી હતી મંગળસિંહ બનેસિંહ કરીને ચલાવતા. તો અમે બંને ભેગા ફરતા. એ સમયગાળા દરમિયાન એમના મધરનું મોત થઈ ગયું. તો મને કીધું કે હું હમણાં રજા ઉપર છું, તું ચલાય. પછી હું 400 ચલાવ્યું લગભગ 12 મહિના 1.5 વર્ષ જેવું. એ સમયગાળા દરમિયાન અમારા ગામના કુટુંબી ભાઈ થાય અમારે ઈસુભા સુરતસિંહ અને મુકેશભાઈ જયસ્વાલ, આ બંને જણા 709 લાયા. 709 લાયા એટલે એમને અમે પહેલા મુકેશભાઈ જયસ્વાલ 709 લાયા. એટલે હું ને ભુરસિંહ બંને એમાં સુરત ભેસુમાં ફરતા. એ જ સમયગાળા દરમિયાન અમારા ઈસુભા સુરતસિંહ કરીને નામના દરબાર જે મારા દણી પાટીના હતા ભાઈ, કુટુંબી ભાઈ થાય અમારે. એ 709 લાયા એટલે એમને કીધું તમે બંને કુટુંબી છો અને બંને તમે એક ગાડીમાં છો, એના કરતાં એક જણો તમે મારી ગાડીમાં આવી જાઓ. તો પછી ભુરસિંહ મને કહેતા એક કોમ કર કે હું મુકેશભાઈ જોડે રહ્યો, તું ઈસુભા જોડે જતો રહે. એટલે મેં ઈસુભાની ગાડીમાં ગયો. તો એમને લાકડનો ધંધો હતો, બેન્ચો હતો. તો મેં માનો ને વર્ષ 2005થી લગીને 2010 સુધી એમનું 709 ચલાવ્યું. લાકડામાં ફરતો ડેલી, ફેક્ટરીમાં બધે લાકડું ખાલી કરવાનું. એ સમયગાળા દરમિયાન કુદરતને કરવું નહીં, હું થોડોક લાકડાની ગાડી ખાલી કરીને આવ્યો. અને જે ઈસુબાની બેન્ચાવાળી જે જગ્યા હતી એ બેન્ચામાં હું ગાડીમાંથી પગ મૂકું. એ સમયગાળા દરમિયાન કોઈક 2 મહાત્માઓ આવેલા હતા, જે એમની ભાષામાં એવું કહેતા કે અમે કાગરાજથી છીએ, પણ મારા માટે એ ભગવાન હતા. એટલે એ ઈસુભા સુરતસિંહ ને સુરતસિંહ પ્રતાપસિંહની આખી ફેમિલીને ઈસુભાનું જે નવું ધાબાવાળું મકાન બનાવેલું હતું ત્યાં એ આખા પરિવારને ભેગા કરીને બેઠા હતા. એ જ સમયગાળા દરમિયાન હું ત્યાં બેન્ચે પહોંચ્યો. એટલે એમને એ મહાત્માજી જે કોઈ હતા એ મારા માટે તો ભગવાન હતા. એમને ઈસુભાના દીકરાને કીધું, ઈસુભાના ભાઈ કશુભાના દીકરાને કીધું પેલા ગાડીમાંથી ડ્રાઈવર ઉતરે એમને તમે બોલાવી લાવો. એટલે ભાઈ છોકરો મને બોલાવા આવ્યો કે કાકા તમને બોલાવે છે મહાત્માજી. એટલે હું ત્યાં જ.
ત્યાં જો એટલે અમે બધા બેઠા હતા એટલે મને જતા એ બધા બેઠા હતા ને હું જોયો એવો મને ડાયરેક્ટ કે તમારા દીકરો નથી. એટલે હકીકતમાં એ સમયગાળામાં મારા 3 દીકરીઓ હતી અને ચોથી દીકરી હતી મારે એક્સપાયર થઈ ગઈ હતી અને મારા દીકરો નહોતો. પણ હું એ મહાત્માજીને જાણવા માટે કરી હું એમની પાસે ખોટું બોલ્યો કે મારી જોડે મારે 2 દીકરા છે. એટલે મહાત્માજીએ મને કીધું કે ભાઈ તમે ખોટું બોલો છો, તમારો દીકરો નથી. પછી મેં કીધું ના મારા દીકરો છે. એટલે મને કે ના તમારો દીકરો નથી, સત્ય વાત કરો. સારું નથી. પછી મને કે તમારા કિસ્મતમાં સરકારી નોકરી 100% છે. તો મેં કીધું બાપુ હું તો ભણેલો જ નથી. એટલે કે ભલે ને ભણેલા હજી તમારા પાસે 99% ચાન્સ છે સરકારી નોકરીનો. એટલે મને એ દિવસથી શીખર શું એવું થઈ ગયું કે બાપુના શબ્દોને મેં અનુસરણ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું. પછી બાપુને મેં એવું કીધું બાપુ તમે સામે બેઠા એ જગ્યા તમે પલટી દો. કે ઘણી વાર એવું કહેતા હોય કોઈ સૂંઘણી જાતેલો વ્યક્તિ હોય તો એ બધું બોલે એમ કે જે થયું હોય. હા, મને ભરોસો ના રહ્યો. એટલે પછી મેં એમને કીધું બાપુને કીધું તમે બાપુ જગ્યા બદલાવો. એટલે એમને જગ્યા બદલાઈ એટલે મારે જે એમને પૂછવાનું હતું મેં સત્ય જોયું હતું, સ્વીકાર્યું કે હા બાપુ મારા દીકરો નથી, દીકરા આવશે. આજથી મોડીને 12 મહિના સુધી તારે પહેલો દીકરો આવશે. અને 12 મહિના થતે તું આજ જે કોકની ગાડી ચલાવે છે, માનો તારા કુટુંબી ભાઈ તું ગાડી ચલાવે છે, 12 મહિના થતે તાર પોતાની ગાડી થશે. મેં કીધું બાપુ જો આપ જે બોલો છો એ થશે તો મને કુદરત સારો દાડો બતાવશે, તમે કોઈક દિવસ મને મળજો, જે મારી યથાશક્તિ છે હું તમને આપીશ. એટલે બાપુએ મને એવું કીધું આજ હું મળ્યો બીજી વખત તમને મળીશ નહીં. આ વસ્તુ જાહેર ચોકમાં લગભગ 25 જણા વચ્ચે થયેલી ચર્ચા. હું એકલો નતો, આખું પ્રતાપસિંહ, સુરજસિંહ પ્રતાપસિંહ નું આખું ફેમિલી હતું અને દેવીસિંહ પ્રતાપસિંહ નું ફેમિલી. આ બધાની હાજરીમાં આ વસ્તુ બનેલી, જે મારા માટે એક ટર્નિંગ પોઈન્ટ હતો. 2 વર્ષ 2010ની સાલ. પછી કુદરતને કરુણ એ સમયગાળા દરમિયાન વાઘ બારસનો દિવસ આવ્યો. અમારે કુટુંબે ભાઈ મનુભા કરીને, બાઉભાના દીકરા મનુભા કરીને, એ પાટણથી ગોવિંદભાઈ પ્રજાપતિને ભદ્રેશભાઈ ભરવાડ આ બંનેની ભાગીદારીમાં જે ટ્રક હતી એ ટ્રક ચલાવતા ડમ્પર. એટલે કુદરતને કરુણ એ સમયગાળા દરમિયાન અહીંયા બનાસ નદીમાં કંબોઈ ઉમરીમાં એસોસિએશન ચાલતું હતું. તો અહીંયા બધી લીધો બંધ હતી. એટલે મનુભા 2 દિવસથી સતત 48 કલાકથી એકલો ગાડી ચલાવતો હતો ત્યાં જામપુરથી. એટલે એ મને ચોકડી મળે, ભાઈ આમ તું બદલી જાય. હું કીધું જવું ફ્રી સુધી લાવો, ભાઈ સુધી મદદ કરું પણ પૈસાથી નહીં, અંદર મદદ કરું કે વાંધો નહીં ભાઈ. એટલે હું અહીંથી ગાડી ભરીને નીકળ્યો. મારી સાથે રમેશભાઈ કરીને રાવળદેવ હતા, એ મારા કંડક્ટર હતા. એટલે હું અહીંથી ગાડી ભરીને નીકળ્યો પાટણ બાલાજી કોટે હું પહોંચ્યો ત્યાં. એટલે હું તો ગાડીમાં જ બેઠો હતો, ત્યાં ગાડી કોટો કરાયો. અને એ સમયગાળા દરમિયાન ભદ્રેશભાઈ ભરવાડ નામના જે ગાડીના માલિક હતા એમને મારા કંડક્ટરને મજાક કીધું કે હકીકત કીધી હોય કે રમેશભાઈ ખટક કરજો, સવારમાં દિવસ ઉગતા વખતે તમારે 8 ફેરા કરવાના. તો મેં રમેશભાઈને બોલાવ્યા, રમેશભાઈ કોણ છે? એટલે કે આપણા શેઠ છે. મેં કીધું શેઠને કહી દે કે સવારમાં દિવસ ઉગતે 12 કલાકમાં 8 ફેરા હું પાટણના કરી દઈશ, ડીઝલનો એવરેજ ના માંગતા. એટલે જે શેઠ આવું બોલ્યા એટલે હું પણ બોલ્યો. એટલે કંડક્ટર જઈને 4-5 ચેટિયા ગાડીઓના માલિકો બેઠા હતા, જેમાં હાર્દિકભાઈ ઉમિયા ટ્રાન્સપોર્ટના માલિક હતા, દિનેશભાઈ બાબા ટ્રાન્સપોર્ટના માલિક હતા, એક સંજયભાઈ કરીને હતા અને ભદ્રેશભાઈ અને બીજા 1-2 ટ્રાન્સપોર્ટર હતા. તો એમને બધા ચેટિયાને ભદ્રેશભાઈને એવું કીધું ભદ્રેશ 8 ફેરા દિવસ ઉગતે ના થાય, કેમ કે 24 કલાકમાં ડ્રાઈવરો 5 કે 6 ફેરા કરે છે ને તું 12 કલાકમાં 8 ફેરા માગે છે. તો ભદ્રેશભાઈ એવું કીધું ડ્રાઈવર કહેશે તો મને શું વાંધો છે, એને એ કરી કહેતો છે ત્યારે હું કહેતો હશે ને. એટલે હું જીદે ચડી ગયો, ગમે તે થાય 8 ફેરા સવારમાં દિવસ કરવા છે. હું ગાડી ચલાવી સતત 1 પણ મિનિટ જો ગાડી વગર જોતો ખોટી ના થયો તો કોઈ જગ્યાએ સમય ના બગાડ્યો. સવારમાં દિવસ ઉગતા વખતે 8 વાગ્યાના સમયે 8મો ફેરો હું ટીબી 3 રસ્તાથી એક કેનાલ વાળો રસ્તો જાય છે તે 8મો ફેરો ઉલાડતો હતો. ભદ્રેશભાઈ ભરવાડ બુલેટ લઈને ત્યાં આવ્યા. એટલે મને એમને પૂછ્યું ડ્રાઈવર કેટલા ફેરા થયા, કેમ કે એ મને ઓળખતા નતા, કારણ કે મારી એમની પહેલી મુલાકાત જે નાઇટમાં મેં દૂરથી જોયા. કેટલા ફેરા થયા? મેં કીધું 8 ફેરા થયા છે. મને કે ગાડીઓ ઊભી કરતો ને ચલો બુલેટ ઉપર બેસી જાઓ. એટલે મને બુલેટ ઉપર બેહાર્યો. જે ગાડીના માલિકો રાત્રે જે મજાક કરી ગયા હતા એમને બધાને ઓફિસે મને ફેવર્યો કે જો મારા ડ્રાઈવરે 8 ફેરા કર્યા. એટલે દિવસ ઉગતા એ વાત વાયુ વેગે પ્રસરી ગઈ. એટલે બીજા ઘણા બધા ડ્રાઈવરોને મારા પર ફોન આવ્યા કે રાજુભાઈ અમે 24 કલાકમાં 5 ને 6 ફેરા કર્યા, તમે 12 કલાકમાં 8 ફેરા કર્યા,
અમારે કેવી રીતે નોકરી કરવાની. મેં કીધું ભાઈ ગાડી ચાલીને હું ફેરા કર્યા છે, પણ મેં બીજી રીતે કંઈ કર્યા નહીં. અને તમે ગાડી ચલાવો, તમને શેઠીઓ પૂરો પગાર આલે તો તમારી પણ ફરજ બને મહેનત પૂરી કરવી. એમાં મારે તમને પૂછ્યું છે કે તમે 12 કલાકની અંદર જે 8 ફેરા કર્યા, આજે તમારા ધંધામાં સફળતા છે એ કોઈ દિવ્ય શક્તિનો આશીર્વાદ છે કે માતા પિતાનો આશીર્વાદ છે કે કોઈ તમારા ગુરુ છે એમનો આશીર્વાદ છે જે તે મને તમે એમાંથી આજે એવું આ હતું પોસ્ટ ઉપર પહોંચ્યા? કે જે દિવસથી મને સમજણ આવીને એ દિવસે હું મારી જહુ માતા, આજે હું એને પૂછ્યા વગર કશું કરતો નહીં. અને આજે મારા પડખે છે. હું રાતે એને મને મારો અંતરાત્મા એમ કહી જાય ને કે સવાર દિવસ ઉગતે મારી આટલું થવું જોઈએ, તો આજે એ મને પૂરું કરી આલે. એ મને પૂરો વિશ્વાસ છે. જહુ માતા ઉપર તમને આટલો હા, જહુ માતા ઉપર મને પૂરો વિશ્વાસ. આજે જહુ માતા એમ કે ને કે બેટા રાતનો કૂવામાં કૂદકો માર, તો હું આંખો બંધ કરીને આજે મારું. અને આ વસ્તુ હું બોલવા ખાતર નહીં બોલતો. સમય આયા, ઘણા બધા મારી જિંદગીમાં ઉતાર ચઢાવ આયા, મેં ઘણું બધું એવું સાબિત કરી બતાવ્યું છે. ઘણા બધા લોકોને મેં એડવાન્સ કીધેલું છે કે દિવસ ઉગે આવું થશે ને એવું થાય છે. એવું ઘણા બધા તાજના સાક્ષીઓ લોકો છે. તો હું એવું માનું છું કોઈ બી જગ્યાએ આપણે નોકરી કરતા હોય તો વફાદાર રહીને નોકરી કરવી પડે. અને શેઠ આપણે પૂરો પગાર આપતો હોય તો આપણી પણ ફરજ બને છે કે આપણે 2 રૂપિયા કમાઈને આપતા. તો મેં ગાડી ચાલીને મેં મહેનત કરી અને 8 ફેરા કર્યા. પછી 8 ફેરા કર્યા એટલે દિવાળીનું વેકેશન આવ્યું એટલે ભદ્રેશભાઈ ભરવાડ નામના જે ગાડીના માલિક હતા એમને મારો કાકાનો દીકરો જે મને બદલીમાં લઈ ગયો તો મનુભા કરીને, એને કીધું ગમે તે પરિસ્થિતિમાં આ ડ્રાઈવર મારે જોવે. તો એ સમયગાળા દરમિયાન ડ્રાઈવરોના પગાર ચાલતા હતા 3500 રૂપિયા અને કંડક્ટરનો ચાલતો હતો પગાર 2000 રૂપિયા અને 200-300 રૂપિયા એ ટાઈમે બધું ચાલતું હતું. એટલે મનુભાઈ મને કીધું ભદ્રેશભાઈ કીધું તારે ગાડીમાં નોકરી આવવું પડશે. ઓલરેડી જો કે મારી નોકરી એ ટાઈમે ઈસુબાના 700 ચાલુ હતી અને મારે ત્યાં ઘર જેવા સંબંધો થઈ ગયા હતા કે એ મને પોતાના છોકરા ગોળ રાખતા ને હું ત્યાં છોકરા ગોળ 5 વર્ષ રહ્યો હતો. ગમે ત્યારે અડધી રાતનો ગમે તે ખૂણે ફરતો હોય તો મને કોઈ દિવસ કોઈ જાતને અડચણ નથી ઊભી હતી. અને હું પણ એવું માનતો હતો કે આ મારો પરિવાર છે અને એ લોકો મને પરિવારનો સભ્ય માનતા હતા. એમની દીકરીઓ મારી દીકરીઓ, એમની બહેનો મારી બહેનો અને એમના છોકરા મારા ભાઈ. હું આ રીતનું વર્તન કરીને ત્યાં રહ્યો. ભદ્રેશભાઈ સતત મનુભાને કીધું એટલે મનુભા કે મને કે તારે આવવું જ પડશે. એટલે મેં ના રહેવા માટે કરીને, કેમ કે હું ઈસુબાની ગાડી વર્ષ 2005માં નોકરી ચડ્યો એ ટાઈમે મારો 1700 પગાર અને વર્ષ 2010માં છૂટો થયો ત્યારે મારો 1700 પગાર. મેં કોઈ દિવસ એ શેઠને એવું નહોતું કીધું ઈસુબાને કે શેઠ તમે મારો 5 રૂપિયા પગાર વધારો, પણ એમને કદી મને નહોતું કીધું તારે પગાર વધારું. પણ જો કે મારે કોઈ વસ્તુની કદી અગવડતા એમને નથી પડવા દીધી. મારા ઘરે દોણા થઈ રહ્યા, મારા ઘરે અનાજ સુધી પહોંચતું કરતા હતા કારણ કે હું એમના જોડે વફાદાર હતો, એ પણ મારી જોડે વફાદાર હતા. ત્યારબાદ પ્યોરસિંહ મેં નોકરી ના કરવાની ગણી હતી. મનુભાને મેં ના પાડી. પછી મનુભાને એવું કીધું મનુભા જા ભદ્રેશભાઈને કહેજે કે મને નોકરી રાખવો હોય ના રહેવા માટે કરીને મેં 5500 રૂપિયા પગાર કીધો અને 500 રૂપિયા ભથ્થું અને કંડક્ટરનો 2500 રૂપિયા પગાર. એટલે મનુભાઈ જઈને ભદ્રેશભાઈને વાત કરી કે ભાઈ રાજુભા આ રીતનું કહે છે. તો ભદ્રેશભાઈ આ જ પડી કે ભાઈ 5500 નહીં, જેટલા માગે એટલો એને પગાર આપવાનો છે, પણ એ ડ્રાઈવર મારે જોવે. એટલે પછી મનુભા કે સારું તો હું રાજુભાને વાત કરું છું. તો એ ઓના વિશે પણ મારે એક પ્રશ્ન કરવો છે તમારી સાથે જી કે જે તમે 5500 રૂપિયા મંથલી પગાર કહો છો, જી, તો અત્યારે જે તમે તમારી જોડે તમારી સફળતાના જોડે તમારી જોડે જે ડ્રાઈવરો છે એમને તમે કેટલો પગાર આપો છો? એ હું તમને આખું મારા જીવનમાં જે કોઈ બન્યું છે ને એ હું એક છેડે જ તમને કહું છું. એ બધું પાછળ આવવાનું જ છે. હું તમને એવું પૂછવા માંગુ છું કે તમે 5500 રૂપિયામાં મંથલી પગાર કર્યો છે. અત્યારે મેં એવું સાંભળ્યું છે કે ડ્રાઈવરોને હેવી લાયસન્સ વાળા ડ્રાઈવરોને 20,000 રૂપિયા પગાર આપે તો પણ ડ્રાઈવરો એમ કહે છે કે દેવસિંહ અત્યારે મારી ગાડીમાં મારા જે ટ્રેલર ચલાવે છે એમને અત્યારે હું એક ડ્રાઈવરને, એક ગાડીમાં 2 ડ્રાઈવર, એક ડ્રાઈવરને હું પોતે અત્યારે 25,000 પગાર આપું છું. એનું માનો કે 15 દિવસની નોકરી થાય મહિનામાં. કારણ કે ડબલ ડ્રાઈવર એટલે 15 દિવસ ભાગમાં હોય, 30 દિવસના 1000 રૂપિયા પર ડે નો જમવાનો ભત્તા ખર્ચો આપું છું અને 25,000 એને પગાર અત્યારે હું આપું છું. પણ એ સમય એવો હતો કે ત્યારે અહીંયા ઉદ્યોગનો બહુ ઓછું હતું, એમ ધંધા બહુ ઓછા હતા. કેમ કે અમે જ્યારે ગાડી શીખ્યા ને ત્યારે અમારે પણ મોટી ગાડી ચલાવી હોય ને તો અમારે ખુદને મહેસાણા જવું પડતું હતું. અમે મહેસાણા ટ્રકો ચલાવેલી છે લાઈનમાં ફરતા. કેમ કે એ ટાઈમે અહીંયા કોઈ ગાડી જ નથી, મોટી ગાડી. માનો ને એ સમયગાળા દરમિયાન પાટણની અંદર 2 10 ટાયર ગાડી, 3 10 ટાયર ગાડી હતી. એક 3461 નંબરની કેતનભાઈ ને દિનેશભાઈ બંને ભાઈ હતા એમની હતી,
એક 89 સૌરભભાઈ પટેલ ધરા ટ્રેડર્સ ગણાવતા એમની જોડે હતી, અને એક આ 3911 જેને સનેડો નામથી લોકો ઓળખતા, એનું હોરન સનેડો હતું, અને એ ગાડી સનેડા નામથી ઓળખતા, એ હું મનુ બાબરને, હા લોગો હતો, એ હું મનુ બાબરને ચલાવતા. તો એ સમયગાળા દરમિયાન અમે પછી ભદ્રેશભાઈને હું રૂબરૂ મળ્યો, એટલે ભદ્રેશભાઈ કીધું કે રાજુભા તમે કયો એ પગાર પણ મારે, તમે જુઓ. એટલે પછી મેં મારા કુટુંબી ભાઈ જેમની ગાડી ચલાવતો તેમને મેં વાત કરી કે ભાઈ મારી જિંદગી સુધરે છે, તમે રાજી હો તો હું જઉં. એટલે કે સારું, તો જો તમારી પ્રગતિ થતી હોય તમે રાજી છે, કેમ કે મને પોતાના છોકરા ગોળ રાખેલું હતું, એટલે કોઈ બાપ કદી છોકરાનું બુરું ના ઈચ્છે, બરાબર. એટલે ઈશુભાઈએ મને ઘણો બધો સપોર્ટ કર્યો, અને હું ત્યાં ટ્રકમાં ગયો. એ સમયગાળા દરમિયાન જે બાપુએ મને કીધું હતું કે તમારા કિસ્મતમાં સરકારી નોકરી છે, તો મેં એ બાપુના શબ્દોનું અનુસરણ કરીને ચાલુ ગાડી મેં અપેક્ષિતો લાવી, 10મામાં ફોર્મ ભર્યું. 10મામાં હું જ્યારે ફોર્મ ભરવા ગયો ગાયત્રી વિદ્યાલયમાં, ત્યારે માનો ને મારો અભ્યાસક્રમ છોડે 1996માં મેં મારો અભ્યાસક્રમ છોડ્યો, અને વર્ષ 2010ની સાલમાં હું જ્યારે ફોર્મ ભરવા ગયો ત્યારે ત્યાંના શિક્ષકો અને પટાવાળા બધે મારી મજાક કરી, ક્લાર્કોની બધે, કે રાજુભા 14 વર્ષ પછી માણસ ABCD નો એ ભૂલી જાય, અને તમે 10માની પરીક્ષા લેવાનું કહો છો. પણ મને મારી જહુ ઉપર વિશ્વાસ હતો કે હું પાસ થઈશ. તો મેં સાહેબોને હું છાતી ઠોકીને જવાબ આપ્યો કે હું 10મું ધોરણ પાસ કરીને તમને પેડા ખવડાવાય. એ સમયગાળા દરમિયાન મેં અપેક્ષિત લઈને અભ્યાસક્રમ ચાલુ કર્યો, અને મેં 10માની પરીક્ષા આપી. હિન્દી ઇંગ્લિશ વિષય સાથે 46.47% હું પાસ થયો. અને એ જ સમયગાળા દરમિયાન કુદરતના સમય સંજોગો ભેગા કરવાતા હું સિઓરીથી ત્યાં પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ લઈને બહાર નીકળ્યો તોરણ હોટલમાં રે, અને એક મિત્રનો ફોન આવ્યો કે રાજુભાઈ એસટી ડ્રાઈવરમાં ભરતી કરી. તો મેં તાત્કાલિક ત્યાંથી પાટણ લાલવાણીમાં ગયો. લાલવાણીમાં ગઈને તેઓ એસટી ડ્રાઈવરો મેં ફોર્મ ભર્યું. ફોર્મ ભર્યું એ ટાઈમે પછી એસટીનો ટેસ્ટ આપવા જતો, હું એમાં પાસ થયો. એટલે અમારા ઘરની બાજુમાં એક લક્ષ્મણસિંહ બાદરસિંહ કરીને એસટીમાં કંડક્ટર હતા, જે ઘણા બધા અનુભવી હતા અને ઉંમર લાયક હતા. એટલે મેં એમને પૂછ્યું કે સાહેબ એસટીમાં વધારે કેટલો પગાર થાય? કેમ કે મને મારા હુનર ઉપર વિશ્વાસ હતો ને મારી માતા ઉપર વિશ્વાસ હતો કે હું મારી જીવનમાં ઘણું બધું હજી કરી ગયું એમ છું. એટલે એમને પૂછ્યું, એટલે એમને કીધું કે રાજુભા વધારે પગાર 25,000 કે 30,000 થાય. મેં કીધું 25-30,000માં આપણી જિંદગી જાય. એટલે હું એસટીમાં ડ્રાઈવરમાં ના ગયો. પછી ડમ્પરમાં ગયો. ડમ્પર ચલાવ્યું 4 મહિના. 4 મહિનામાં જે ગોવિંદભાઈ પ્રજાપતિ, પછી એકાદ મહિનો થયો અને પછી બંને ભાગીદારોમાંથી ગોવિંદભાઈ પ્રજાપતિ નામના જે હતા શેઠ, એમને ડમ્પર વરાણીને એમને લઈ લીધું. તો એ સમયગાળા દરમિયાન એ ગોવિંદભાઈ પ્રજાપતિને હું મનુભા બેની સખત મહેનત કરી, કોઈ દિવસ 1 રૂપિયાની ચોરી નથી કરી. અમે 6 મહિનામાં એમને 4 ગાડીઓના માલિક બનાવ્યો, પેલો છોકરા બાબતે. એટલે હું ઘરે હતો ને ઘરે રહીને ગોવિંદભાઈને ફોન કર્યો. મેં કીધું ગોવિંદભા અમે 6 મહિનામાં તમને 4 ડમ્પરના માલિક બનાવ્યા, તો અમારું કંઈ નહીં. એટલે ગોવિંદભાઈ મને કીધું કે રાજુભા અત્યારે તમે ફોન મૂકો ને આ તમે પાટણ આવજો ઓફિસ, આપણે બેસીને ચર્ચા કરશું. તો એમની ઓફિસ ત્યાં કાઠિયાવાડી હોટલ રહી ને જે પદમનાથ ચોકડીની બાજુ, ત્યાં એમની ઓફિસ હતી. અને એમનો દીકરો એક હાર્દિકભાઈ પ્રજાપતિ હતા, જે બીજા કુદરતને કરું કેન્સર થઈને એક્સપાયર થઈ ગયા. બહુ ભગવાનનો માણસ હતા ગોવિંદભાઈ પ્રજાપતિ, ભગવાનના માણસ. અને દ્વારકાવાળાના તો સખત પૂજારી છે. અત્યારે પણ એ બેઠા હોય તો દ્વારકાવાળાનો ફોટો હાથ મળી જાય, એવો સારો વ્યક્તિ એમ, કે જેની કોઈ સીમા નહીં, એમ એટલો સારો વ્યક્તિ અને ધાર્મિક વ્યક્તિ. તો પછી હું ત્યાં પાટણ ગયો એટલે ગોવિંદબા પ્રજાપતિ જે હતા એમને એમના દીકરાને કીધું હાર્દિકભાઈને કે હાર્દિક રાજુભા દરબાર આવ્યા છે, એમને નાસ્તો કરાય ને ચા પોણી કરાય, હું ત્યાં સુધી 2 મિનિટમાં કામ પતાઈને આવું છું. રાજુભા, અત્યારે તમે જે વાત કરી રહ્યા છો જી, અને હું તમારી સામે બેઠો છું, જી, તો અત્યારે તમારું રુદન મને તમારી આંખોમાં જે તમારી પરિસ્થિતિની વાત કરી રહ્યા છો, જી, મને તમારી આંખોમાં પણ તમારું રુદન નજરમાં આવી રહ્યું છે અત્યારે. જી, તો તમારી ઘણી બધી સંકટની વાતો તમે મારી સાથે કરી છે, તમારી પરિસ્થિતિ વિશે વાતો કરી છે. તો રાજુભા, આમાં મારે એવું પણ તમને પૂછવું છે કે ઈશ્વરસિંહ જે જી, તમે એમની ગાડી ચલાવી, જી, એના પછી મને જાણવા મળ્યું છે કે જો કે એના પછી ચંદ્રકાંતભાઈની જે ફેક્ટરી બંધી એના પછી તો મેં પૃથ્વીરાજ કરણસિંહ નામના સોલંકી દરબારની મેં મારા પાર્ટીના કુટુંબી ભાઈ હોય એમનું 407 ચલાવ્યું. 407 પછી મેં મુકેશભાઈ જયસ્વાલની ગાડીમાં સુરત ભેસામાં ફર્યો,
અને એના પછી ત્યારબાદ ઈસુબાની ગાડીમાં આવ્યો, ત્યારબાદ ડમ્પરમાં આવ્યો. મેં મારી જિંદગીમાં માનો ને 1996 થી માંડી અને વર્ષ 2012 સુધી મેં ડ્રાઇવિંગ કર્યું, તો મેં મારી જિંદગીમાં 4 સેટ બદલ્યા અને વટથી નોકરી કરી. એમ કોઈ દિવસ આપણે રૂપિયાની ચોરી નથી કરી અને ગાડીના માલિકે જેટલું આપણને કામ ભણાવ્યું છે એટલું કામ આપણે પૂરું કર્યું હતું, પૂરી ઈમાનદારી નિષ્ઠા સાથે. તો એ સમયગાળા દરમિયાન હું ગોવિંદભાઈ પ્રજાપતિને ત્યાં ગયો હતો. તો ગોવિંદભાઈ પ્રજાપતિ એમના દીકરાને કીધું કે હાર્દિકભાઈ, રાજુભા દરબાર આવ્યા છે, તું એમના ચા પાણી નાસ્તો કરાય, ત્યાં સુધી હું મારું 2 મિનિટમાં કામ પતીને આવું છું. એટલે હું ત્યાં બેઠો હતો એટલે ગોવિંદભાઈ પ્રજાપતિ આવ્યા, ચા પાણી નાસ્તો હું કરી રહ્યો. એટલે મને કીધું બાપુ કાલ તમે શું કહેતા હતા ફોનમાં કયો? એટલે હું ગોવિંદભાઈ ખાલી હું તો મજાક કરતો હતો અને મને સપનાય ખ્યાલ નહીં કે હું રિટર્નમાં ગાડી લઈને આવીશ, ટ્રક લઈને આવીશ, એવું મને ખબર નહીં. તો ના, એની અગાઉ 4 મહિના મેં નોકરી કરી એટલે એ સમયગાળા દરમિયાન ગોવિંદભાઈ પ્રજાપતિ મારો અને મનુભાનો મારો 25% ભાગ કરવાનો એમને કીધું. એટલે હું ગોવિંદભા મારો એકલા નહીં, મનુભાનો પણ 25% ભાગ કરો તમે. તો 25% મનુભાનો ભાગ ને 25% મારો ભાગ ને 50% હું ગોવિંદભાઈ પ્રજાપતિ. એના પછી એમને 4 ગાડી અમે કરાવરાઈ અને કુદરતના કરું સમય સંજોગ અમારા ઘરના ડિલિવરી પ્રસંગ હતો તો હું એ ટાઈમે વેકેશન ઉપર ઘરે હતો. મજાક હું કીધું એટલે મને એમને ઓફિસ બોલાવ્યો. ત્યારબાદ હું ત્યાં બેઠો હતો એટલે એમને મને કીધું કે રાજુભા કાલે તમે શું કહેતા હતા? એટલે હું ગોભાઈ છોડો ને, હું મજાક કરતો હતો. કે ના ફોનમાં મજાક દરબાર કરી ગયો છો તો રૂબરૂ કરવામાં શું ફરક પડે તમને? નહીં કે ના છોડો નહીં કશું કેવું. કે ના આજ સાંભળવું જ છે તમારા મોઢેથી, તમે ગઈકાલે મને કીધું એ સાંભળવું જ છે. ગોવિંદબા ખાલી મજાક કરતો હતો, મેં તો એમ કહેતો કે તમને 6 મહિનામાં 4 ગાડીના માલિક બનાવ્યો તો અમારું કઈ નહીં. એટલે એ જ સમયગાળા દરમિયાન ઇની સેકન્ડે ગોવિંદબા પ્રજાપતિએ 4 ગાડીની ચાવીઓ ટેબલ ઉપર મૂકી દીધી અને એમને કીધું કે રાજુભા તમને આમાંથી જે પસંદ પડે લઈને નીકળો અને આજથી તમારી. એટલે મેં ગોવિંદબા પ્રજાપતિને કીધું ગોવિંદબા એમ ના લઈ જવું ગાડી, તમે ગાડીની કિંમત કરો પણ મારી જોડે પૈસા નથી, હું તમને કમાઈને પૈસા આપ્યો પણ આજે નહીં, મને 2 દિવસનો ટાઈમ આપો તમે. એટલે કે તમે ત્યાં રાજુભા જ્યારે તમે કયો ત્યારે તમે ત્યાં લઈ જાજો, તમને ઈચ્છા થાય એ ગાડી. મેં 2 દિવસનો સમયગાળો એટલા માટે લીધો મનુભા બાબુસિંહ કરીને નામના જે વ્યક્તિ હતા ને એ મને ડમ્પરમાં લઈ ગયા હતા. એટલે મારી પણ ફરજ બનતી હતી કે મારો દિવસ ઉગતો હોય તો હું એમને પણ થોડો ઘણો સપોર્ટ કરું. એટલે મેં બીજા દિવસે મનુભાને કીધું કે મનુભા આ રીતનું છે અને ગાડી આપણે બંને ભાઈ 50-50% ભાગીદારી રાખવા પડી અને પૈસા કઈ આપવાનું થશે. મારો એક સાઈડ ધંધો બીજો લાકડાનો ચાલતો હતો, હું એ સમયગાળા દરમિયાન વલસાડી હાગનો વેપાર કરતો હતો, તો મારી પાસે થોડા ઘણા પૈસા હતા. અને મનુભાને કીધું મનુભા આપણે બંને ગાડીમાં ભાગ કરીએ, પૈસા હું ગાડું. એટલે મનુભાઈ ના પડી રાજુભા મારે ગાડીમાં ભાગ નથી કરવો, તમે લઈ લો, હું રાજી છું. સતત મનુભાની ફેમિલીને બધાને ઘણી રોકટોક કરી કીધું એમને, પણ એકના બે ના થયા. કુદરતને નહીં કદાચ ગમતું હોય તો એ સમયગાળા દરમિયાન પછી મેં ગાડી લીધી ને હું રેતીમાં અહીંયા બનાસ નદીમાંથી રેતી ભરીને જે તે જગ્યાએ ખાલી કરતો. અને એ સમયગાળા દરમિયાન વિનુભા ભાતીજીગીરી નદાણી પાટીના એક મારા અંગત મિત્ર, મારા કાકા કે હોય, મારા ગુરુ કે હોય, કે મારી સાથે ગાડીમાં આવતા. એટલે એમને મને કીધું કે રાજુભા આપણે નદીમાં કંઈક કરીએ. કુદરતને કહું ને એ જ સમયગાળા દરમિયાન હું મારે જે પેલા બાપુએ કીધું હતું એ બાપુના શબ્દો મુજબ મને નોકરી મળી, મારો દીકરો આવ્યો. એના પછી મારી જહુ મારા હંગાત આજે અને એ સમયે મારા હાથે હતી. મને બીજો દીકરો આવ્યો. ત્યારબાદ હું ને વિનુભા બંને ગાડીમાં ફરતા તો વિનુભાઈ મને આ નદી બાબતનું થોડું નોલેજ આપ્યું કે રાજભાઈ હેડ આપણે લીજનું કંઈક કરો. એટલે એ જ સમયગાળા દરમિયાન મારા કુટુંબી ભાઈ ગોબરસિંહ ચેહરસિંહ કરીને મારા નોઘણી પાટીના હું અવારનવાર એમની ગાડી ચલાવવા માટે એ મને લઈ જતા હાથે પાલનપુર ઓફિસ જવા માટે. એમને ઓલરેડી પહેલેથી લીજોનો ધંધો ચાલુ હતો, 2005ની ચાલતી. એટલે એ એકલા હોતા એટલે મને હાથે લઈ જતા. એટલે હું એમ કરતા પાલનપુર કલેક્ટર ઓફિસ પહોંચ્યો. ત્યારબાદ વિનુભાઈ બધાને ભેગા થઈને લીઝની એક અરજી કરી. તો વિનુભાઈ મને કીધું કે ભાઈ અનુપસિંહને આપણે ભાગીદારમાં લ્યો. તો મેં કીધું કશું હતું ને, આપણે મણિસિંહ મારા પાડોશી છે, કેમ કે હું બહાદરસિંહ સવસિંહના કુએ મોટો થયો હતો અને મારા ઘર જેવા સંબંધો હતા, જેમને પણ મને પોતાના છોકરા ગોળ મોટો કર્યો હતો. એટલે મારી પણ એમની ફરજ બનતી કે મને કંઈક આવડે છે તો હું અમને કંઈક સાથ સહકાર આપું. તો મેં એમને મણિસિંહ બહાદરસિંહ નામના જે વ્યક્તિ હતા, જે ઓલરેડી વિનુભાના પહેલેથી મિત્ર હતા, અને હું મારું ઘર ને એમનું ફાર્મ હાઉસ બંને નજીક છે ગામમાં. કે તો પારજીભાઈ મારા મિત્ર છે, તો આપણે પારજીભાઈને ભાગ મળ્યો, કશું વાંધો નહીં. એકના ભલા બે ના, બે ના ભલા 5.
તો અમે વર્ષ 2011ની સાલમાં 5 જણ ભેગા થઈ બનાસ નદીમાં રેતીની વર્ષ 2010-11માં રેતીની લીઝની માગણી કરી. તો કલેક્ટર સાહેબ બહુ સારા વ્યક્તિ હતા, દિલીપ રાણા, લગભગ મારા ગણિત મુજબ દિલીપ રાણા કલેક્ટર સાહેબ હતા. તો અમને ફટાક દઈને અમને લીઝ પાસ કરી આપી. તો ત્યારબાદ મને આ ધંધાનો ઘણો બધો નોલેજ મળ્યું હતું, ઓફિસ જતો અવારનવાર એટલે, અને અધિકારીઓનો મને સપોર્ટ મળ્યો. ત્યારબાદ મેં મારા પોતાના નામની લીઝો માગી અને વર્ષ 2012ની સાલમાં કસલપુરા, દુધાસણ, મોટા જામપુરા બધા ગામના જાહેરનામા પડ્યા હતા જેમાં લીઝો મળતી. એટલે અમે 5 ભાગીદારો ભેગા થઈને પાલનપુર કામથી જતા હતા કલેક્ટર ઓફિસ. એટલે મને એક્ઝેક્ટલી યાદ છે કે ઊંટવાડા અમરપુરા આવે ભાટસણથી આગળ, ત્યાં અમે વિનુભા ભાતીજી જોડે વાહન ગાડી હતી. એ વાહન લઈને અમે ત્યાં જતા હતા. એટલે મેં એમને કીધું કે ભાઈ આ ગામના જાહેરનામું પડ્યો તો આપણે બધા લીઝોની માગણી કરીએ. એટલે એમને વળી કુદરતે કંઈક નહીં ઉજવાડ્યું તો એમને એવું કીધું કે અમારે તો કશું કરવું નથી, અમારે તો જે 2 લીઝો છે, એક વિનુભા ભાતીજી નામની, એક મણિસિંહ પાદરસિંહ નામની, અમારા છે બરાબર છે, અમારે કશું કરવું નથી. તો મેં કીધું તમારે ના કરવું કઈ નહીં, તો હું કરું છું. એટલે મેં પછી કસલપુરામાં મારા નામની લીઝો માગી. પછી તો ઘણી બધી જગ્યાએ માગી, બીજા લોકોને પણ કરી આપી મેં. ત્યારબાદ મારી લીઝ મંજૂર થઈ એટલે પછી મને થોડીક એમ આવડત વધી નદીની, અધિકારીઓ અંગત કેવી રીતે વર્તન કરવું, કેવી રીતે એમની સાથે બેસવું, કેવી રીતે વાતચીત કરવી, આ બધું મને નોલેજ મળ્યું. ત્યારબાદ અધિકારીઓ અંગત સારા સંબંધો મારે થયા. તો એ સમયગાળા દરમિયાન મારી પાસે એક ડમ્પર હતું જે ગોવિંદભાઈ પ્રજાપતિ મને આપ્યું હતું એ, અને અમે 5 ભાગીદાર મશીન લાવ્યા હતા, ટાટા 110, વર્ષ 2011-12માં. તો અમારી લીઝોનો જે બંને લીઝો મણિસિંહ બાદરસિંહ ને વિનુભા ભાતીજી બંને લીઝોનો માલ પૂરો થઈ જાય એટલે ભાગીદારોને કીધું ભાઈ આપણે મશીન વેચી મારવું છે, આપણે ભાઈ રેતીનો વિસ્તાર નથી. તો પછી એ સમયગાળા દરમિયાન મને એમને કીધું કે ભાઈ તમારે રાખવું તમે રાખો, પૂરું તમારી પાસે લીઝો છે. એટલે મેં એ ટાઈમે મશીનના 1,49,300નો હપ્તો હતો. અમે 5 ભાગીદારો પાસે જ્યારે મશીન હતું ત્યારે. તો એ સમયગાળા દરમિયાન મશીનના 2 કે 3 હપ્તા બાઉન્સ થયેલા. ભાગીદારે મને કીધું કે ભાઈ મશીન તમે રાખો પૂરું. મેં કીધું મને 1 દિવસનો તમે સમય આપો, હું મારી માતાને પૂછી લઉં. મારી માતા જો મને કહે તો હું કુવામાં કૂદકો મારું, મારી પાસે પૈસા તો નથી, અને તમે થોડા ભાગીદારો છો એટલે 1-2 મહિના મને કન્ડિશન આપજો. એટલે ભાગીદારોને કીધું રાજીપેથી કે કશું હોય તમે તું રાખતું 1-2 મહિને અમને પૈસા આપજો, કોઈ વાંધો નહીં. ત્યારબાદ મેં મારા મોમાને જે ભુવાજી હતા જહુ માતાના, જોગાજી પરબતસિંહ, તેમને મેં ફોન કર્યો કે મામા માતાજી જોડે રજા લેજો. એ મૂળ રાંદેરના વતની, પણ આમ વર્ષોથી 2-3 પેઢીથી ધારેવાડા રહે છે. એમનું જમીન જાગીરી રહેઠાણ બધું અત્યારે ધારેવાડા સિદ્ધપુરની બાજુમાં, જે સિદ્ધપુરથી પાલનપુર હાઈવે ઉપર 5 કિલોમીટરના અંતરે આવે, જે બનાસકાંઠાનું છેલ્લું ગામ કહેવાય. તો એમને માતાજીને પૂછ્યું, માતાજી રજા આપી. મેં કીધું માતાજી રજા આપી હું હવે નાખો છું, ભલે મારી પાસે 1 પૈસો નહીં. તો તરત ભાગીદારોને હોદના 4 વાગ્યાના ટાઈમે એમને ફોન કર્યો ભાગીદારોને કે હવે મશીન મારે રાખવાનું થાય છે. એમને કીધું 7.5 લાખ રૂપિયા વરાળની કિંમત કરી, જેમાં અમે 5 ભાગીદાર એટલે 4 ભાગીદારો મારે 6 લાખ રૂપિયા આપવાના થતા હતા. એમને કીધું ભાઈ 1-2 મહિના મને કન્ડિશન તમે આપો, હું તમને 1-2 મહિને પૈસા આપી દઉં. ત્યારબાદ અમે એ મશીન મને ભાગીદારોને હસતા મોઢે આપી દીધું, મેં રાખ્યું. કુદરતના ક્રમે મારી માતાએ મને કંઈક ઉજવાડ્યું, અને એ સમયગાળામાં મેં ધર્મોભા ભગવંતસિંહ નામની લીઝ રાખી. અમે 5-6 જણા કુટુંબી ભાઈઓની ભાગીદારીમાં. વર્ષ 2014ની સાલ છે મારા ગણિત મુજબ. અને એ સમયગાળામાં સરકારના નીતિ નિયમો ફેરફાર આવ્યો, જેના કારણે ઘણી ખરી લીઝો બંધ થઈ ગઈ હતી, અને બનાસ નદીમાં અમુક લીઝો ચાલુ રહી, જેમાં મારી લીઝ ચાલુ રહી. તો મેં એ સમયગાળા દરમિયાન મશીન રાખ્યું, અને એ જ મહિને 1 મહિનામાં મેં 42 ટ્રકો લોડ કરી મશીન, 42, જેમાં લગભગ અંદાજે મારા ગણિત મુજબ 12 લાખ રૂપિયા મારા મશીનના લોડિંગનો નફો થયો હતો. અને લીઝના ભાગીદારી મારી પાસે લગભગ મને 15-20 લાખ રૂપિયા 1 જ મહિનામાં મને મળ્યા. એટલે મેં આ જહુ માતાના પ્રતાપે હો ભાઈ, બાકી મારી તાકાત નથી. તો એ સમયગાળા દરમિયાન મેં જે તે લોકોને મારા ભાગીદારોને પૈસા ચૂકવવાના હતા 6 લાખ રૂપિયા એમને ચૂકવી દીધા. પછી મશીનના રેગ્યુલર હપ્તા ભરવાનું ચાલુ કર્યું. પછી જે કંઈ મારી પાસે જે મૂડી વધી એ મેં નદીના ધંધામાં બીજે નાખવાનું ચાલુ કર્યું. ભાઈ આ પૈસો આપણે ઘરે નહીં લઈ જાઓ, પણ ધંધામાં નાખો. એમ કરતા કરતા મારો ધંધો વધારે વધી ગયો. વર્ષ 2017ની સાલમાં 17ની સાલ આવતા મેં એવું ગણિત મૂક્યું 16-17માં કે આપણો ધંધો થોડો વધારવો છે. તો મેં તમારા જેવા મારા જેવા બીજા લોકો જોડે મેં વ્યાજે પૈસા લીધા.
વ્યાજે પૈસા લેતા લેતા 1,27,00,000 મેં દેવું કર્યું છે. નતો હાર્યો હું. મને વિશ્વાસ છે કે હું જ્યારે ધારીશ ને ત્યારે આ પૈસા કાઢી છું. કુદરતને કરું મને એક અધિકારી સારા મળી ગયા જેમનું નામ સુભાષ જોશી હતું, જે અત્યારે હમણાં જ 2-3 મહિના પહેલા 6ઠ્ઠા મહિના મારા ગણિત મુજબ રિટાયર્ડ થયા. મારા માટે એ પણ એક ભગવાન હતા, કારણ કે હું ભગવાન કરતા એમના ઓછા નહીં માનતો. મતલબ આ ધંધાની અંદર તમને એ સરનો બહુ સપોર્ટ અને એમના અનુભવો હા જે તમને મળી રહ્યા છે, હા તો એમના અનુભવોથી તમે આ વસ્તુમાં ઝંપલાવ્યું, એના આગળ વિશે પણ તમે મને જણાવો. હા, તો ત્યારબાદ એ અધિકારીએ મને કયા અધિકારી સાથે કેવી રીતે બેસવું, કયા અધિકારીને તમે કેવું વર્તન કરો તો ગમે, તમારા ધંધો કેવી રીતે વધારો, એ બધું મારા ગુરુજી, હું અત્યારે એમના ગુરુજી માનું છું. આજે હું એમને ઘણી વખત ફોન કરીને સમાચાર લઉં તો એમને હું ગુરુજી કહીને બોલાવું છું, કારણ કે મારા માટે ભગવાન કરતા પણ ઓછા નહોતા. અને જ્યાં સુધી જીવતા રહેશે હું તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે એમને કુદરત 500 વર્ષ જીવાડે, કારણ કે મારા માટે ભગવાન કરતા ઓછા નહોતા. તો ત્યારબાદ મને એમને ખૂબ નોલેજ આપ્યું, મને એમને સારો સપોર્ટ કર્યો. કુદરતને કરું કોઈક સારો એવો દિવસ મારો આવી ગયો, અધિકારી મારી મુલાકાત થઈ, એમને મને સારો સપોર્ટ કર્યો. મેં મારી જે પરિસ્થિતિ એમના જોડે વર્ણન કર્યું, તો ત્યારે મને એમને એવું કીધું કે દરબારનો દીકરો છે ને 1,27,00,000 દેવું છે, આટલું દેવું હોય તો દરબારનો દીકરો મરી જાય. એટલે મેં સાહેબને કીધું સાહેબ જો હું મરી જઉં તો એવા લોકોના પૈસા મારી જોડે મારા પરિવારને ના છોડી, કેમ કે એમને આપેલા હતા આપણને બિચારા, અને આપણું કામ ખરા સમય એમને કર્યું હતું, એટલે કાયદેસર માગવા માટે પણ હકદાર હતા. કેમ કે હું 1,27,00,000 દેવું ભરી કે એવી મારા ઘરની પરિસ્થિતિ નથી, અને માનો કે પૂણા 3 વીઘા બાપ દાદાની જમીન હતી, એમાં અમે 2 ભાઈ, એટલે મારા ભાગમાં સમથિંગ 1.5 વીઘો 1.25 વીઘો જેવું આવે. હવે અમારા ગામના જમીનના ભાવ તેરસિંહ એ સમયગાળા દરમિયાન 4 કે 5 લાખ રૂપિયા વીઘાનો ભાવ હતો. એટલે હું બધી જમીન મારા ભાગની વેચી મારું ને તો 6-7 લાખ રૂપિયા આવે. હવે ક્યાં 6-7 લાખ ને ક્યાં 1,27,00,000 રૂપિયા. કુદરતને કરું મેં જહુ માતાને રાત દિવસ સમર્યો મેં, અને એને કીધું કે મારી તું હવે બહાર કાઢી તો હાથ, બાકી મન નહીં લાગતું હું બહાર નીકળું. અને એ સમયગાળામાં કુદરતનો મને એવો આભાસ થયો કે હું પહેલાના 4 મહિના જે મારી સાથે અધિકારી જે મને બીજો સપોર્ટ કર્યો હું નહીં વર્ણન કરી શકું એમ, પણ એ પણ જી ઘણા બધા લોકો જે દેવું કરી નાખે છે, જે ધંધામાં ધ્યાન નથી રાખતા, જે દેવું કરી નાખે છે, પછી એ લોકો કઈ ગેરમાર્ગ અપનાવે છે, કોઈ પોઈઝન પી લે છે, કોઈ તો આપઘાત કરી લે છે. તો તમને આવા અનુભવ ના આવ્યા રાજુભાઈ 1,27,00,000? એમાં તેરસિંહ એવું હતું, મને ખબર હતી કે એ વસ્તુ હું કરું મારા માટે શક્ય નહોતું. એનું કારણ કે મારી 4 બહેનો હતા, મારી પોતાની 3 દીકરીઓ, મારા 2 દીકરા, બરાબર, મારી વાઈફ, મારો નાનો ભાઈ જે મારા પોતાના છોકરા જેવો હું એને માનું છું, બરાબર, એના દીકરા, એનો પરિવાર, આ બધું મારા માથે હતું, મારા મધર, બધું મારા માથે હતું. કેમ કે હું મરી જઉં મારો આખો પરિવાર વિખેરાઈ જાય બધું. કે જે વર્ષ 1992 સાલમાં જે પરિસ્થિતિ મારી થઈ હતી ને, એના ફરીથી 2016-17માં થાય એવી હતી જો હું એ વસ્તુ કરું છું. પણ મેં હિંમત નથી હારી, અને મને મારી માતા પર વિશ્વાસ હતો કે કોઈક દિવસ એવો સમય આવશે કે એ સમયનો હું સદુપયોગ કરી લઉં તો હું બહાર નીકળી જઈશ. અને કુદરતને કરું મને કોઈ સારા એવા અધિકારી મળી ગયા, જે મેં અગાઉ તમને નામ લીધું, એ અધિકારી મને એવો સારો સપોર્ટ મળ્યો કે જે 6 મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન મેં ઘણા બધા પૈસા કમાઈ લીધા. જે લોકોના પૈસા, જે તે લોકો મારી જોડે પૈસા માંગતા મેં ફોન કરીને જણાવી દીધું કે ભાઈ પૈસા તમે ઘરે આવીને લઈ જાઓ. તેમનો વ્યાજ શીખે, એમની મૂડીના વ્યાજ ટોટલ રકમ આપણે આપી દીધી એમને, અને હસતા મોઢે પાછું, અને એમના આશીર્વાદ આપણે લીધા હોમેથી કે ભાઈ તમારું સારું થજો, કુદરત તમારું સારું કરે, કે તમે મારી વિકટ પરિસ્થિતિમાં તમે મને મદદ કરી હતી. ભલે મારી જોડે એમને વ્યાજ લીધું, પણ જે દિવસે આપણી પરિસ્થિતિ ખરાબ હતી ને એ દિવસે એ લોકોએ આપણને મદદ કરી, બરાબર. અને વ્યાજનો તો ધંધો એમનો હતો, બરાબર, પણ મારા માટે તો એ પણ ભગવાન છે. કારણ કે જો એ લોકો પાસે 1,27,00,000 મેં ના લીધા હોત ને એમને મને ના આપ્યા હોત તો અત્યારે જે મારો ધંધો વિકાસ પામેલો છે ને એ પરિસ્થિતિ ના હોત. કારણ કે એ ટાઈમે મને ખબર હતી, મેં નદીને બહુ નાની નજરથી જોઈ લીધી હતી. મને ખબર હતી કે બનાસનો વિકાસ ભવિષ્યમાં બહુ મોટો થવાનો છે. કારણ કે મેં પછી સર્વે કરવાનું ચાલુ કર્યું બીજી નદીઓમાં, કે બીજી નદીઓમાં રેતીનું પ્રમાણ કેવું છે. તો એ સમયગાળા દરમિયાન બીજી નદીઓમાં રેતીનું પ્રમાણ બહુ ઓછું હતું. તો મને ખ્યાલ આવ્યો, મગજમાં એવો વિચાર આવ્યો કે હવે બનાસ સિવાય ઉધાર નથી. એટલે મેં લોકો પાસે પૈસા લઈને નદીમાં નાખી દીધા, વિસ્તાર કવર કર્યો, કોઈ લીજો વેચાતી લીધી, કોઈ મશીન લાવ્યા, કોઈ ટ્રકો ખરીદી. આવી રીતે મેં મારો ધંધાનો વિકાસ કર્યો. વિકાસ દરમિયાન
મને મારી જીવનમાં ઘણી બધી અડચણો આવી, પણ હું સતત અડગ રહ્યો. મને ખબર હતી કે જેવી રીતે અર્જુનને માછલીની આંખ દેખાતી હતી ને, એમ મને મારું ટાર્ગેટ દેખાતું હતું કે મારે આ વસ્તુમાં સફળ થવાનું છે. અને એ બાબતે મેં સતત મહેનત કરી, રાત દિવસ મહેનત કરી. હાથી અર્થિંગ તમે એક વાત કરી કે લોકો પોઈઝન પીવે છે, લોકો ડૂબી જાય છે. એનું ડૂબવાનું રીઝન પણ હું તમને કહી દઉં કે એ લોકો શું કરે છે, તમારા જેવા મારા જોડે પૈસા લઈ ધંધો કરવા માટે, બરાબર, ધંધોય કરી નાખી, પણ ધંધામાં ધ્યાન નથી આપતા. બાકી કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, નાનામાં નાનો વ્યક્તિ છે, સાહેબ એ 100 રૂપિયાની નોટ ઘરેથી લઈને નીકળશે ને તો એના મગજમાં એક જ સપનું છે કે હું 100 લઈને નીકળું છું, સાંજ પડે 200 કરવાથી. પણ એ 200 ક્યારે શક્ય છે કે એના પાછળ મંડી રહે, મહેનત કરશે તો શક્ય છે, બાકી શક્ય નથી. અને કે આ લોકો જે પોઈઝન ખાય છે કે આત્મહત્યા કરે છે, ધંધામાં ફસાઈ જાય છે કે ગમે તે વાતમાં, તો શું આ વ્યાજબી છે? હું એવા લોકોને તેરથી નમાલા માનું છું. એ કમજોર વ્યક્તિ હોય, જે કમજોર હોય ને એ જ વ્યક્તિ આવું કરી શકે. બાકી હિંમત વાળો વ્યક્તિ ભલે એની પાસે કશું ના રહ્યું, કુદરતે દરેક વ્યક્તિને બુદ્ધિ તો આપી જ હોય છે, જેનો તમારે સદુપયોગ કરતા શીખવું પડે. તમે જો સદુપયોગ કરો. હા, એક બીજું મારું ગણિત છે કે જે મેં તળિયેથી બહાર આવ્યું એનું આખું ટૂંકી વ્યાખ્યામાં તમને કહી દઉં કે લોકો આજે કોઈ પણ વ્યક્તિ ધંધો કરતા છે નવો, તો એ નફાનું કેલ્ક્યુલેશન કરતા હશે કે હું માનો કે 100 રૂપિયાનો ધંધો કરીશ તો સવારે સાંજ પડે 150 રૂપિયા હું કરીશ. હું એ ગણિત નહીં કરતો. હું જાતે જ નિર્ણય લઉં કોઈ બી વસ્તુનો. મેં મારી લાઈફમાં આજની તારીખ સુધી કોઈની પાસે કોઈ જાતનું માર્ગદર્શન લીધું નથી. હું પૂછું તો મારી માતાજીને પૂછું છું, કાં તો હું મારા મનથી વિચારી લઉં છું. અને હું એવા વિચારથી ધંધો કરું છું, હું કોઈ બી ધંધો કરું તો હું પેલું નુકસાન ક્યાંથી પડે છે એ વસ્તુના ગણિતથી હું ચાલું છું. માનો કે નાનામાં નાનો તમે ધંધો કર્યો, બરાબર, તો ધંધામાં કોઈ બી ધંધો તમે કરશો, નફો તો દરેક ધંધામાં જ છે, પણ એ નફો ક્યારે છે, તમે નુકસાન થવા માટેનો જે દરવાજો છે ને એ બંધ કરશો ત્યારે નફો છે. બાકી તમે નુકસાન કરવા માટેનો જે દરવાજો ખુલ્લો રાખશો ને તો નફો કદી ના થાય. એટલે હું આજે કોઈ બી ધંધો કરું છું ને તો હું પહેલા એનું વિચારું છું કે આમાં નુકસાન કઈ જગ્યાએ મને પડશે, અને એ હું નુકસાનનું ગણિત પહેલા કરું છું, નુકસાનનો દરવાજો પહેલા હું બંધ કરી દઉં છું. અને ત્યારથી આજની તારીખ સુધી મેં કોઈ પણ ધંધો કર્યો, આજની તારીખ સુધી મેં 1 રૂપિયાનું નુકસાન કોઈ ધંધામાં નથી કર્યું. આજની તારીખ સુધી વર્ષ 1996 થી માંડીને આજની તારીખ સુધીનો મારો સંઘર્ષ, વર્ષ 2025 સુધીમાં મેં કોઈ ધંધામાં નુકસાન નહીં કર્યું. ચાહે નાનામાં નાનો ધંધો છે કે અત્યારે મોટો ધંધો છે, મેં નુકસાન કોઈ દિવસ કર્યું નથી. હું આજે મારી પાસે જે પરિસ્થિતિ હું ગુજરી ચૂક્યો છું એનો મને આજે અહેસાસ છે, અને આજે મને ખ્યાલ છે કે હું કેવી પરિસ્થિતિ ગુજરી ચૂક્યો છું. તો આજે મારી પાસે મેક્સિમમ લગભગ 50 જેટલા વ્યક્તિઓ મારી જોડે નોકરી કરે છે, અને 50 વ્યક્તિઓમાં કોઈનો 10,000 થી નીચો પગાર નથી. જે માનો ને મંથલી હું 6 થી 7 લાખ રૂપિયા પગાર ચૂકવું છું અત્યારે. અને આજે હું મારા માણસ પાછળ નાનામાં નાની નજર રાખું છું કે મારા માણસને કઈ જગ્યાએ તકલીફ છે. એ મને પૂછે, એ મને કે એની પહેલા હું એને પૂછું ભાઈ શું તકલીફ છે. આજે મારો કોઈ માણસ મને ફોન કરે કે રાજુભાઈ આમ છે, એટલે હું એને પહેલા એ પૂછું તને તકલીફ શું છે એ બોલ. આ અનુભવ તમને એટલા માટે થઈ રહ્યો છે કે તમે જાતે ગરીબીમાં મોટા થયા છો, ગરીબીને જાણી છે, ગરીબી શું વસ્તુ છે તમે એના અનુભવ કરી ચૂક્યા છો, એટલા માટે તમે આજે તમારા સ્ટાફને આ રીતના સપોર્ટ કરી રહ્યા છો. આગળ એના પછી હું તેરસિંહ મારા ગામના, મને જયારે નદીનો અનુભવ થયો ત્યારે મેં મારા ગામના જે મારા મિત્ર સર્કલમાં હતા, કોઈ મારા નજીક આવીને બેસતા હતા, એવા લોકોને મેં બધાને કીધું કે ભાઈ નદીમાં આવો, ધંધો સારો છે અને કરો, તમે તમારા કિસ્મતે કમાવાનું છે, કોઈ તમે મારું તો લઈ લેવાનું નહીં. અને માનો કે ગામનો ભાઈ ત્યાં આગળ નહીં આવે તો કોઈ બહારનો તો આવવાનો જ છે, કેમ કે સરકારી પ્રોપર્ટી છે. હું નહીં લ્યો તો બીજાને સરકાર આપી દેવાની, સરકારને એના રોયલ્ટીની ઇન્કમથી મતલબ છે, એ ચાહે ગમે તેને આપે. અને ભારત દેશનો નાગરિક કોઈ પણ હોય, કોઈ પણ કાસ્ટનો હોય, એને દરેકને નિયમ ને બંધારણ સરખું લાગુ પડે છે. અને જે વસ્તુ મને મળવા પાત્ર છે એ ભારત દેશના કોઈ પણ વ્યક્તિને સરકાર આપવા માટે બંધાયેલી હોય છે. જેથી કરીને મેં મારા ગામના યુવા મિત્રોને ધ્યાન દોર્યું ભાઈ આ જગ્યાએ સારો ધંધો છે તો કરો. મને નદીમાં આવ્યા પછી વર્ષ 2010 થી પછી આજે મારા ગામના મેં 40 છોકરાઓ નદીમાં ઉતાર્યા, અને આજે એમને અડધી રાતની જરૂર પડે તો હું એમને સપોર્ટ કરું છું. જ્યારે એમને કોઈ કાયદાકીય પ્રશ્ન ઉભો થાય, કોઈ અધિકારી સાથે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આજે હું મારું પોતાનું કામ બગાડીને એમને સપોર્ટ કરું છું. બાકી તો એમને જે માનવું હોય માને, બરાબર. ત્યારબાદ મેં મારા ધંધામાં અત્યારે 50 જેટલા માણસો મારી જોડે નોકરી કરે છે. એમને પણ કઈ બાબતે તકલીફ પડે છે હું ઝીણવટ ભરી તપાસ કરું છું કે ભલે મારી પાસે પૈસા નહીં તો ચાલશે, પણ મારો કોઈ માણસ દુઃખી ના હોવો જોઈએ. અને જેનું આખું ગામ સાક્ષી છે
કે જે લોકો મારી જોડે નજીક રહ્યા, જેમને મારા ભેગા ધંધા કર્યા, એમાંથી ચેવરસિંહ આ માતાજીની સાક્ષી કહું, એક પણ માણસ દુઃખી નથી. એની પરિસ્થિતિ મુજબ એ સમૃદ્ધ છે અત્યારે. કોઈની લગભગ લોકો તો જોડે તમને કોઈ પોતાની ગાડીઓ ફરવા માટેની છે. મારી જોડે નોકરી કરી છે એ લોકો જોડે પોતાની ફરવાની ગાડીઓ છે. પણ એ લોકો જેવી રીતે મેં ઈમાનદારીથી નોકરી કરી હતી ને બીજા લોકો જોડે, એવી રીતે આજે 50 માણસો મારી જોડે ઈમાનદારીથી નોકરી કરે છે. કે અમુક નાના મોટા પ્રશ્નો બાબતે મને કહેતાય નથી, એમની રીતે સોલ્યુશન લાવી દીધી. અત્યારે ચેવરસિંહ મારી પાસે લગભગ 15 જેટલા એક્સકેવેટર મશીન છે, હિટાચી મશીન જેને કહેવાય. મારા ભાગીદાર શૈલેષભાઈ રાવલ જે રણાવાડાના વતની છે, અમારા બંનેની ભાગીદારીમાં લગભગ 7-8 જેવા હિટાચી મશીન છે. પછી અમારે બંનેની ભાગીદારીમાં 10-12 જેવી ગાડી છે. બીજી મારી બીજા લોકો જોડે મારે 10 જેવી ગાડીઓ છે, ટોટલ 22 જેવી ગાડી મારી જોડે છે. અને 15 જેવા હિટાચી મશીન છે, જેમાં મારા પર્સનલ છે અને ભાગીદારીમાં પણ છે. અત્યારે મારી જોડે 20 થી 22 જેવી લીધો છે ચેવરસિંહ. કાંકરેજ તાલુકાના દરેક ગામમાં મારી લીધો છે, ચાહે રાનેર હોય, મતલબ વેચાતી રાખેલી, બીજા લોકોના નામની, પણ આપણે ટોટલ એમાઉન્ટ એમને ચૂકવીને આપણે વેચાતી રાખેલી. રાજુભા, આજે તમે સપનામાં વિચાર્યું હતું કે તમે આ સ્ટેજ ઉપર પહોંચશો, એવું તમે સપનામાં વિચાર્યું હતું કોઈ દિવસ? ચેવરસિંહ, જ્યારે મને પરિસ્થિતિ મારી બહુ ખરાબ આવી ને મારા ઘરની, ત્યારે મેં મનથી નક્કી કરી દીધું મારે કંઈક કરવાનું છે. અને મને ખાસ તો જે ફરીથી રિપીટ તમને કરું, જે બાપુ મને મળ્યા ને ઈશુભા સુરતસિંહના ઘરમાં, એ મારા પ્રેરણાદાયી છે. આજે હું એમને ભગવાન કરતા અધિક માનું છું. અને બીજા સેકન્ડ નંબરના સુભાષ જોશી, ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી મારી જહુ માતા, સેકન્ડ નંબરે બાપુ અને ત્રીજા નંબર સુભાષ જોશી સાહેબ. આ 3 વ્યક્તિઓ જો મને ના મળ્યા હોત ને ચેવરસિંહ, તો આજ હું કોકના ત્યાં મજૂરી કરતો હોત. પણ આ લોકોએ મને આ 3 દેવી શક્તિ અને 2 વ્યક્તિઓ, બાપુ, એ બાપુ મારા માટે તો દેવી શક્તિ હતા. ત્રણેય વ્યક્તિઓ તમારા માટે, તમારું માનવું એવું છે કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ મળી ગયા? હા, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ મળી ગયા મને. અને જો એ ના મળ્યા હોત તો આજે હું મજૂરી કરતો, જેવી રીતે બીજા લોકો પણ મજૂરી કરતો. અને હું બીજા લોકોને પણ ઘણા બધાને કહું છું કે જે મેં ઘણા બધા લોકો એવા જોયા છે કે ડમ્પર ચલાવતા હોય, માનો કે સતત ડમ્પર ચલાવતા હોય, ટ્રક ચલાવતા હોય, એ ટ્રકમાં અને ડમ્પરમાં એટલી તાકાત છે ચેવરસિંહ કે જો એ લોકો ખાલી 12 મહિના, 1 વર્ષ ખાલી ડમ્પરમાં કાં તો ટ્રકમાં 1 વર્ષ ખાલી સારું ધ્યાન આપે ને ભાઈ, તો 13મા મહિને એમને પોતાનું ડમ્પર બની જાય. 13મા મહિને પોતાનું ડમ્પર. પણ આ લોકો શું કરે છે, સવારે નોકરી જવાનું, નોકરી જઈ અને શેઠ કયું કામ ભણાવે છે તમને હું કહું ચેવરસિંહ, જે મારા જાત અનુભવ, જેમાંથી હું પ્રગતિશીલ બન્યો છું, મેં પ્રગતિ કરી છે, એ મારો થોડો અનુભવ શેર કરું આ ડમ્પરના ડ્રાઈવરો માટે. કે ઈરા સવારે નોકરી જોઈ ને તો કમસે કમ ખાલી 2 વસ્તુને એમને ધ્યાન રાખવાનું છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે માનો કે કંબો નદીથી રેતી ભરી નીકળે, તો માનો કે અમદાવાદ એમને રેતી ખાલી કરી, બરોબર, તો ખાલી 2 વસ્તુને એમને ધ્યાન રાખવાનું છે કે રેતી કયા ભાવમાં ખાલી થાય છે અમદાવાદ. એક્ઝામ્પલ તરીકે માનો કે અત્યારે 700 થી 800 રૂપિયાના ભાવથી ખાલી થાય, બરોબર. માનો કે 50 ટન રેતી ભરીને જાય છે, બરાબર, તો 40,000 રૂપિયાનું ટીપ પડે. તો ડીઝલ તો એ જાતે નખાવતા હોય, ડીઝલ તો એમને એ ડ્રાઈવર પોતે નખાવતા હોય, એટલે એમને ખ્યાલ જ હોય કે ડીઝલ કેટલા રૂપિયાનું આવે છે. તો સમથિંગ 12-1 હજારનું ડીઝલ આવે, બરાબર. તો મને 5-6 હજાર રૂપિયા નદી ના રેતીના રોયલ્ટી, બરાબર. તો કુલ મિલાઈને 18 થી 20 હજાર રૂપિયા જેવો ખર્ચો છે, બરાબર. અને 40,000 ની રેતી ત્યાં ખાલી, 20,000 રૂપિયા પર ટીપે પ્રોફિટ થાય છે. પરંતુ આ ડ્રાઈવરો શું કરે ખબર છે કે સવારે નોકરી જ્યાં ગાડી વ્યવસ્થિત સાફ બાફ ના કરે, અને કોકનો ધંધો છે એવી રીતે આપણે કઈ લેવા દેવા જ નથી, બરોબર. કોકનો ધંધો છે એ રીતે, મતલબ એમને પગારથી ડિપેન્ડ છે, એ રીતે ધંધા સાથે વર્તન કરે છે. સવારમાં જવાનું, શેઠ પાસે 500 રૂપિયા શું લેવાનું, 24 કલાક ક્યારે પૂરા થાય છે એ ગણતરી, નોકરી જવાનું, બરોબર. 24 પૂરા થયું એટલે નહીં ગાડીમાં કાબુ મારવાનું કે નહીં, ધંધાનો હિસાબ કરવાનો, આપતું લેવાનું ઘરે, નાઈટ ઘરે રહેવાનું, સવાર દિવસ સુધી ફરી જતું રહેવાનું. આ ઘણા બધા લોકોને જેને 30-20 વર્ષ ઉંમર, 30-20 વર્ષ એમને જેને ડ્રાઈવિંગ કર્યું, જેમના માથામાં સફેદ વાળ થઈ ગયા ને, એનું મુખ્ય કારણ આ છે, બરોબર, કે એ લોકોએ ધંધાનું કેલ્ક્યુલેશન નથી કર્યું, બરોબર. બાકી આજે ડમ્પરનો ડ્રાઈવર જો ધંધાનું કેલ્ક્યુલેશન કરે છે ચેવરસિંહ, મારો જાત અનુભવ બોલું છું, કોઈનું કીધેલું નહીં, મારો જાત અનુભવ. તમે 6 થી 12 મહિના ધંધામાં ખાલી ડમ્પરમાં સારું ધ્યાન આપો ને, કેમ કે પોતે ડ્રાઈવર તો હોય, એમ તો ડ્રાઈવર જ કોઈ લાવવાની જરૂર નહીં, પોતે ડ્રાઇવિંગ તરીકે છે. અને જે મારી સાથે બન્યું, ઘણા બધા હોશિયાર ડ્રાઈવરો એમને પોતાના તો ડમ્પરના માલિક બની ગયા છે. આ થરાદ બાજુનો પટ્ટો કે જે 2-3 વર્ષ પહેલા જે
બીજા લોકોની ટ્રકો ચલાવતા હતા. અત્યારે લગભગ ડ્રાઈવરો જોડે છે. તરાજ પટ્ટામાં જે ડમ્પર છે ને એ લગભગ ડ્રાઈવરો જોડે છે, બરોબર. જેમને પોતાના વસાય કેમ કે એ હોશિયાર હતા. આ તો લોકો એમ કે છે કે બનાસ બુદ્ધિનો નાશ. બરોબર. બાકી હું એવું માનું છું કે બનાસના લોકો એટલા બધા હોશિયાર છે ને કે જેની કોઈ સીમા નથી. સીમાનંદ. કેમ કે મારો ધંધો માનો કે મેં ઓરસંગ બોડેલી નદીમાં ધંધો કર્યો, સાબરમતીમાં કર્યો, અત્યારે મારી સરસ્વતીમાં લીજ ચાલુ છે, અત્યારે બનાસના કોકરેજ તાલુકાના દરેક ગામમાં મારી લીધો ચાલુ છે. સરસ. એટલે હું જ્યાં સુધી માનું ત્યાં સુધી બનાસકાંઠાના બહુ લોકો હોશિયાર છે. બાકી દુનિયાને જે માનવું હોય માને. રાજુભા, મેં જોયું છે ઘણી જગ્યાએ, મારી સર્વિસ, મારી લાઈફની અંદર મેં એવા પણ વ્યક્તિઓ જોયા છે કે જેમની જોડે 1,00,000 2,00,000 રૂપિયા આવી જાય તો એમનું ટેલેન્ટ ભૂલી જાય છે, એમનો લોગો ભૂલી જાય છે. પણ મને તમારામાં એવું કંઈક ઘમંડ કે કોઈ એવો એટીટ્યૂડ દેખાતો નથી. કેમ? તમારી જોડે તો ઘણી બધી સંપત્તિ કુદરતના ફાળવામાં થઈ ગઈ છે, તમારી જહુ માતાના કારણે, તમારા મા બાપના આશીર્વાદના કારણે. તો મેં ક્યારે તમને આવા એટીટ્યૂડમાં કે કોઈ ઘમંડમાં નથી જોયા. આ એના વિશે શું કહેવા માગો છો તમે? શિવસિંહ, એનું કારણ એવું છે કે મેં બહુ વિકટ પરિસ્થિતિમાં ગુજરી ચૂકેલો વ્યક્તિ છું. જેમ નહીં કહેતા આપણે સાદી ભાષામાં કે અમને બધાય વાયરા વાઈ ગયેલા છે, બરોબર. એમ અમને જ્યારે અમારા ફાધર એક્સપાયર થઈ ગયા ને ત્યારે અમને બધી દિશાઓના પવન વાઈ ગયેલા છે. ગરીબીને મેં નજીકથી, અમને ગરીબી વિન્ટેજ નીકળેલી છે, લોકોને તો બાજુથી નીકળી છે, અમને તો વિન્ટેજ નીકળેલી છે. એટલે અમને ખ્યાલ છે ગરીબી શું છે. બરોબર. અને આજે ચિરસિંહ મને કોઈ ગરીબ વ્યક્તિને હું જોઉં ને તો હું ભગવાનને પણ પ્રાર્થના કરું. મને એમ લાગે કોઈક દિવસ તું કુદરત મને સમય આપશે, આ લોકોને ચોક હું મદદરૂપ થઉં. બરોબર. ત્યારબાદ ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેમને પૈસાનો પાવર આવી જાય, પણ એ વસ્તુ ખોટી છે. ખોટી છે. પૈસાનો હંમેશા માટે કોઈ દિવસ પાવર ના હોવો જોઈએ. ના હોવો જોઈએ. મેં ઘણા બધા એવા લોકો જોયા છે કરોડપતિ હોય પણ તમારી સાઈડમાં બેઠા હોય તો તમને ખબર ના પડે કે આ કરોડપતિ છે. અને અમુક લોકોને કેવું હોય છે પૈસા હાથમાં જાય એમના મને એમ અમે સર્વસ્વ અમે જ છે, પણ એ વસ્તુ ખોટી છે ભાઈ. ખોટી છે. પૈસો ક્યારે આવે ને ક્યારે જતો રહે એનો કોઈ નક્કી નહીં હોતું. એનું કારણ મારો જાત અનુભવ છે કે મારી પાસે એક દિવસ કશું નતું. હા શેરસિંહ, જે તમે પૈસાની વાત કરતા ને કે અમુક લોકોને એટીટ્યુડ આવી જાય, તો એ પૈસામાં શું તાકાત છે હું તમને કહું કે માનો ને 2010ની સાલમાં જ્યારે મારે લીઝનું કરવાનું હતું ત્યારે મારી પાસે 1 રૂપિયો નતો, એમ કહો તો ખરું. બરોબર. તો એ સમયના દરમિયાન મેં મારા મોટા પપ્પાના દીકરા છે બલસિંહ કરીને એમને વાત કરી ભાઈ મારે 50,000 રૂપિયા ક્યાંકથી લઈ આવો તો મને વ્યાજ થઈ. તો મારા મોટા પપ્પાના દીકરાએ મનુભાના પપ્પા બાબુભા કબીરસિંહ નામ એમને કીધું ભાઈ મારા ભાઈને પૈસાની જરૂર છે લઈ આવો. બંનેને ભેગા થઈને અમારા ગામમાં એક મેવુભા કરીને, મેવુભા ચંદનસિંહ, એમની જોડેથી મને 50,000 રૂપિયા 3% વ્યાજે એમને લઈ આવ્યા. બરોબર. ચેરસિંહ, મેં આ ધંધો આવડો મોટો વસાયો ને એમાં 1 પણ રૂપિયો મારા બાપ દાદાનો નહીં. એ 50,000 રૂપિયા મેવુભા ચંદનસિંહ નામના વ્યક્તિ જોડે 3% વ્યાજે જે લાયા ને એમાંથી આ બધું મેં મારું સામ્રાજ્ય ઊભું કર્યું છે. બરોબર. એટલે મને ખબર છે કે પૈસાની તાકાત શું છે, પણ એ પૈસાનો તમે સદુપયોગ કરો તો. બાકી પૈસાનો તમે દુરુપયોગ કરો ને તો એ તમને થકવાડી દે. બરોબર. લોકો એવું ગણિત મૂકતા હોય કે મારી જોડે પૈસા એટલે હું બીજાને થકવાડું, તો એ લોકોની ધારણા બહુ ખોટી છે. એ જ પૈસો એમને થકવાડી દે. બરોબર. કેમ કે તમે પૈસાનો એટીટ્યુડ તમારી પાસે એટલે તમારા વધારાના વ્યસનો ચાલુ થઈ જાય, અને જે લોકો સાથે તમારે ના ફરવાનું એવા લોકો જોડે તમારી સંગત થઈ જાય, એટલે તમે ગેરમાર્ગે દોરો. કેમ કે માણસને એટીટ્યુડ મગજમાં આવી જાય ને એટલે એને એમ લાગે કે હું કંઈક છું, અને જ્યારે એ શબ્દ મગજમાં ફીટ થઈ જાય ને કે જ્યારે હું કંઈક છું ત્યારે એ વ્યક્તિનું પતન ચાલુ થઈ જાય અને એવા લોકો થાકી જાય છે. પણ મેં ચેરસિંહ ગરીબીને નજીકથી જોયેલી છે એટલે મને પૈસાને કોઈ મોહ માયા નથી. આજે મને હું ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરું છું કે હે ભગવાન, હું કોઈ જગ્યાએ કોઈ વ્યક્તિને જુબાન આપું ને તો એ જુબાન તું મને પૂરી કરાવશે. સરસ. બીજું જો કે મને આજે એવું મગજમાં કે કોઈ વ્યક્તિ મારી જોડે માગતો હોય ને પૈસા, કોઈના પાસે મેં લીધેલા હોય, કોઈ ધંધાના માગતો હોય તો મને એવું હોય કે ક્યારે મારી જોડે પૈસા આવે હું આ વ્યક્તિને આપી દઉં. આજે મને કોઈના જોડે પૈસા મારે અત્યારે ઘણા બધા રૂપિયાની ઉઘરાણી પડી છે બજારમાં. બરોબર. કરોડ રૂપિયાની મારી ઉઘરાણી પડી છે, પણ આજે મને મગજમાં કેવું, મને શાંતિ ક્યારે મળે છે હર્ષિત તમને ખાસ કહું કે એક્ઝામ્પલ તરીકે માનો કે તમે મારી પાસે 1,00,000 રૂપિયા, 25,000 કે 5,000 કે 50 લાખ રૂપિયા માગો છો, તો મને સૌથી વધારે આનંદ ત્યારે આવે છે, મને જમવાનું બહુ સારું ત્યારે ભાવે છે કે કોઈ વ્યક્તિના માગતા પૈસા હું આપું ત્યારે.
કોઈ મારી જોડે માગતો હોય, જેને મારા વિકટ સમયમાં મને મદદરૂપ થયા હોય, મને આપ્યા હોય, ભલે ચાહે એમને વ્યાજે આપ્યા હોય કે ઉછીના આપ્યા હોય, પણ એ વ્યક્તિને જ્યારે હું પાછા પૈસા આપું ને ત્યારે મારા અંતરથી આમ એટલો બધો મને આનંદ હોય કે આ વ્યક્તિએ મારું કામ કર્યું, મેં એના પૈસા જ પાછા આપ્યા. સરસ. મને લોકો ભાઈ મારે લેવાનો મને કોઈ ઘમંડ નહીં હોતું. હું એવું ગણું ચલો એની ભાઈ જોડે હશે ત્યારે આપશે, બરાબર. અને લોકો ઘણા બધા એવા હોય છે કે જેમની જોડે પૈસા હોય તેમ છતાંય માગતા વાળાને આપતા નથી. પણ એ લોકોની ધારણાઓ બહુ ખોટી છે. કુદરત એને જ ધનવાન બનાવે છે ને એને જ બધું આપે છે કે જેને કોકને આપવાની ગણતરી હોય એને. બાકી જે લોકોને કોઈને પાછો પણ ગણતરી ના હોય ને, ચેરસિંહ મેં મારી લાઈફમાં ઘણા બધા એવા અનુભવ કરેલા, ઘણા બધા જોયેલા છે મેં કે વ્યક્તિ જોડે પૈસા હોય તેમ છતાંય માગતાઓ ને ઘરે દવાખાનાની જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હોય તેમ છતાં એવા લોકો અમુક ઘણા આપતા નથી. પણ એવા લોકોને હું ખાસ કહેવા માંગુ છું કે એ લોકો જિંદગીમાં કદી સુખી ના થાય. કેમ કે જ્યારે તમારો સમય ખરાબ હતો ત્યારે એ વ્યક્તિ તમને આપ્યું હતું, તો તમારી પ્રથમ તબકે ફરજ બને છે કે એ વ્યક્તિને આપણે પાછું આપવું. ઠીક છે, તમારી પાસે ના હોય તમે એમ એને કહી શકો કે ભાઈ અત્યારે મારી જોડે નથી, તું મહિનો, 2 મહિના, 4 મહિના, 6 મહિના ખમી જા. પણ 6 મહિના પછી તમારા અંતરમાંથી ભાવના એવી હોવી જોઈએ કે જ્યારે કુદરત મને પૈસા આપે ને ત્યારે સૌથી પહેલા, એક્ઝામ્પલ તરીકે માનો કે ચેહરસિંહ મારી જોડે માગી છે, તો મારે ચેહરસિંહને સૌથી પહેલા એ પૈસા આપવા. સરસ. અત્યારે ચેહરસિંહ મારી જોડે જે કોઈ લોકો પૈસા માંગતા હોય તો હું મોબાઈલની અંદર લિસ્ટ બનાવી રાખું છું. માનો કે 10 વ્યક્તિઓ મારા ભાઈ વેપારના પૈસા માંગતા હોય તો હું લિસ્ટ બનાવીને રાખું છું. અને લિસ્ટને સર્વે કરું, જોઉં કે સૌથી પહેલા કયા વ્યક્તિને વધારે જરૂર છે. બરોબર. તો પૈસા હોય હું સૌથી પહેલા જે વ્યક્તિને જરૂર છે એને પહેલા આપી. આજે મને એવું કોઈ મોહ માયા નહીં કે મારા ઘરમાં પૈસા રાખો. બરોબર. મને 2 વસ્તુનો શોખ, લોકોને માગતા આપવા અને ધંધાનો વિકાસ કરવો. બરોબર. આ 2 વસ્તુ છે. આજે મને એમ છે કે એમ પૈસા આવે તો જે ધંધો વધારે જવો છે. ચેહરસિંહ ઘણા બધા લોકોને મારાથી થયું એટલું મેં સારું કર્યું છે. અને કુદરત મને હાજરો રાખશે અને મારી જે પરિસ્થિતિ અંતિ સવાઈ પરિસ્થિતિ કુદરત કરશે. તો આજે મારી ભાવના છે કે હું લોકોનું કંઈક મારાથી થશે એ સારું કરીશ. સરસ. ગયા વર્ષે વર્ષ 2024 માં અમારે કુટુંબી, અમારા આખા પરિવારના એક માતાજી બેસાડવાના હતા અને એ ટાઈમે મારે એક જમીનનું પ્રકરણ ચાલતું હતું. એટલે મેં મારા કુટુંબના, પાર્ટીના, ગામના લોકો ત્યાં મંદિરમાં, અને મારે અચાનક એક જમીન બાબતે બહાર જવાનું થયું. એટલે માતાજીના હાજરી 5 જણા વચ્ચે હું એવું બોલી ગયો કે માતાજી તારા આજ બેહણાના દિવસે હું અહીંથી બહાર જઉં છું અને માતાજી જો એનું મારું કામ થઈ જશે ને તો હું આખા ગામની દીકરીઓને સમૂહ લગ્ન કરીશ. બરોબર. જેનો તમામ ખર્ચો મારો છે, કોઈનો પાણીનો પાઉચનો રૂપિયો હું નહીં લઈશ. ત્યારબાદ કુદરતને કદાચ નહીં ગમ્યું હોય કે મારી લાયકાત નહીં હોય એટલા બધા પૈસા કમાવાની. કેમ કે કુદરત ત્યારે જ પૈસા આપે છે કે આપણી લાયકાત હોય તો. બાકી લાયકાત વગર તો કુદરતે ચેહરસિંહ નહીં આપતું. એનું એક્ઝામ્પલ માનો કે મારે 5 લાખની જરૂર છે તો મને 5 લાખ લોકો ત્યારે જ આપશે જ્યારે મારી લાયકાત હશે. બાકી મારી લાયકાત 25,000 છે, હું બજારમાં 5 લાખ લેવા નીકળું તો માણસ પણ નથી આપતો. તો માણસ નથી આપતો તો કુદરત તો કદી નહીં આપતો. તો પૈસા વાળા થવા માટે પહેલા આપણે આપણી લાયકાતને ઇમેજ ઊભી કરવી પડે કે જેથી કરીને લોકો આપણા પર વિશ્વાસ મૂકીને. એ વિશ્વાસ ક્યારે લોકો મૂકી કે જ્યારે તમે વિશ્વાસ કોઈ દિવસ કોઈનો તોડ્યો ના હોય, કદી કોઈના પાસે તમે લીધું હોય ને કોઈ દિવસ તમે ખોટું ના કર્યું હોય, ત્યારે લોકો તમને આપે છે. એમ તમે કુદરતના મોઢે એવું બોલ્યા હોય કે હે ભગવાન મારે આ કામ કરવું છે, અને ખરેખર તમારો અંતરનો શબ્દ હોય, અને ભગવાન તો ત્રિકાળ જ્ઞાની છે, એને તો બધી ખબર પડે છે કે હું આપીશ તો ખરેખર એ બોલ્યો છે એ કરશે કે નહીં કરે. બરાબર. અને એને એમ લાગે ખરેખર આ બોલ્યો છે એ કરશે, પાલન કરશે શબ્દોનું, તો એ આપે છે. પણ કુદરત ના કરું કદાચ એ ટાઈમે મારી લાયકાત એવડા મોટા પૈસાની નહીં હોય, જેમાં ઘણા બધા પૈસા મને મળવા પાત્ર હતા. 20-25 કરોડ રૂપિયા મને પ્રોફિટ મળે પણ કદાચ 25 કરોડની એ ટાઈમે મારી લાયકાત નહીં હોત, કુદરતે મને કામ ના કર્યું. પણ તેમ છતાં મેં મારો વિશ્વાસ ના તોડ્યો. ચેહરસિંહ મારા મગજમાં મેં ફિટ કરી દીધું હતું કે સમૂહ લગ્ન તો કરવા જ છે, પછી ચાહે ઘરની પ્રોપર્ટી વેચવાનો દારો હોય તો વેચી મારવી છે. ત્યારબાદ અમારી પાર્ટીમાં વર્ષ 2012 થી અમારી અઠાણી પાર્ટીમાં પ્રથમ સમૂહ લગ્ન તારીખ 12/5/2012 ના દિવસે પ્રથમ સમૂહ લગ્ન થયું. તો વર્ષ 2024માં 2022માં જે સમૂહ લગ્ન થયો હતો એનો હિસાબ કરવાનો હતો.
એટલે અમારા મીર સાહેબ મારા ઘરે છોટું ભાઈ કરીને કહેવા આવ્યા કે રાજુભા આવતીકાલે સમૂહ લગ્નના હિસાબ બાબતનું પાર્ટીનું કચારી પણ આદત 9 સાડા 9 વાગ્યાની ટેવ છે. બરોબર. એટલે હું મોડા થોડો જાગ્યો ને પછી યાદ આવ્યું રાવણું તો આપણે જ્યાં નહીં. એટલે પછી હું ફટાફટ તૈયાર થઈને ત્યાં કચારીના ત્યાં જો એટલે ત્યાં ઉઠી તો હિસાબનું બધું પતી ગયું પણ હું ત્યાં બહાર જઈને લીમડો છે ત્યાં લીમડાની ઝાડ નીચે ઊભો હતો ને મસાલો બનાવતો એ સમયે ગાળામાં મારા કુટુંબી ભાઈ ઉદયસિંહ કરીને કે અમારા ઉમેશસિંહ મોટા બાપાના દીકરા થાય આ બંને જણા મારી જોડે એટલે મેં અમને પૂછ્યું ભાઈ શું થયું હિસાબ થઈ ગયો એટલે કે ભાઈ હિસાબ થઈ ગયો પણ સમૂહ લગ્ન થાય એવું નથી. મેં કીધું કેમ? સમૂહ લગ્ન બાબતનું ફંડ જ નથી, શું સમૂહ લગ્ન થાય? એટલે મેં કહ્યું વાંધો નહીં, કુદરત કંઈક સારું કરશે. ત્યાં સુધી ચેવરસિંહ મને ખુદને ખબર નહીં કે હું ઘરેથી નીકળ્યો છું, હું સમૂહ લગ્ન કરવાનું કઈ નાઈશ પાર્ટી વચ્ચે. હવે મને ખુદને ખ્યાલ નહીં, મારા પરિવારને કોઈ ખબર નહીં, પણ મારા અંતરથી મારું કામ થાય તો મારે સમૂહ લગ્ન કરવાના હતા. પણ ઓલરેડી મારું કામ થયું નતું, હજી સુધી નથી થયું. તો પછી ભાઈ અમારી પાર્ટીમાં એક બંધારણ થયેલું હતું ભાઈ સમૂહ લગ્નનો જમણવારો કોઈ વ્યક્તિગત એક વ્યક્તિ ના આપવો. પણ મેં વાત નાખી કે ભાઈ તમે પાર્ટીના ભાઈઓને કહો, જો પાર્ટીના ભાઈ કહેતા હોય તો સમૂહ લગ્નનો જમણવારો જે કોઈ ખર્ચો થાય એ તમામ ખર્ચો હું આપું, જો પાર્ટીના ભાઈ કીધો. તો એ સમયગાળા દરમિયાન અમારે ગોપાલસિંહ કરીને માજી સરપંચ જે હતા એમને જઈને ઉદયસિંહભાઈએ ત્યાં રજૂઆત કરી ભાઈ રાજુભા આ રીતનું કહે છે, તમે પાર્ટીના ભાઈઓને જણાવો. બાદ ગોપાલસિંહે પાર્ટીના ભાઈઓ જોડે રજૂઆત કરી કે ભાઈ આ નામનો વ્યક્તિ સોલંકી રાજુભા પ્રહલાદસિંહ નામનો વ્યક્તિ કે સમૂહ લગ્નના જમણવારોનો તમામ ખર્ચ ઉપાડવા માગે છે, તો શું પાર્ટીના ભાઈઓ સંમત છે? તો ત્યારબાદ પાર્ટીના ભાઈઓને કીધું કે એ છોકરાનો કોઈ દિવસ કોઈ જાતનો બગાડ નહીં હોતો અને એ છોકરો કરવો જ આપણે પાર્ટી રાજી થઈને પતે છે. તો બહાર આવીને મને રજૂ કીધું કે ભાઈ હા પાર્ટીવાળા સંમત છે. પછી મારો અંદરથી અંતરાત્મા પીગળી ગયો કે જો પાર્ટીના ભાઈઓ જો આપણું આટલું બધું માનતા હોય, મારી ઉંમર તો 42 વર્ષની છે, એટલે હું એ વડીલો જોડે નાનો છોકરો કેવું, કારણ કે ત્યાં તો વડીલો હોય કચારીની પંચાયત, તો યુવાનો ના હોય, એટલે એ વડીલો જોડે હું છોકરો જ હતો. ત્યારબાદ હું કચારી મને બોલાવ્યો અંદર જઈને હું બેઠો. એટલે એ જ સમયગાળા દરમિયાન ગોપાલસિંહ સરપંચે ઉભા પાર્ટીના જે કોઈ શબ્દોનું એમનું વર્ચસ્વ કરવાનું હતું, જે પ્રવચન આપતા હતા એની બાજુ હું બેઠો હતો. ત્યારબાદ મને અંતરથી એવું પૂછ્યું કે લાવો અમારી ઘણા બધા જે મારા ગામની અંદર એવા બધા ઘણા બધા લોકો છે કે જેમના 2-4 દીકરીઓ બિચારાને પરિસ્થિતિ એટલી બધી ખરાબ હોય, અમારા સમૂહ લગ્નમાં 31,000 રૂપિયા ફી પેટેનો ફાળો, સમૂહ લગ્ન પેટેનો ફાળો લેવામાં આવતો દીકરીના બાપ જોડેથી. તો ઘણા બધા એવા લોકો ચેરસિંહ કે એમની જોડે ફાળો આપવાના પણ પૈસા નહોતા, બરોબર, અને નહીં હોતા કેમ કે મારી જોડે નતા એક સમયે, બરાબર. એટલે હું પણ એવું જોઉં કે બિચારા નહીં હોય એની જોડે. એટલે મેં પછી વાત કરી ગોપાલસિંહ તમે પાર્ટીના ભાઈને એવી પણ રજૂઆત કરો કે માનો કે 50 વરઘડિયા થયો દીકરીઓના લગ્ન બાબત નોંધણીથી, તો 50 માંથી 30 વ્યક્તિઓ જે એવા છે કે જેમની જોડે સમૂહ લગ્નની ફી ભરવાના પણ પૈસા નથી. તો એવા વ્યક્તિઓના ફીના પૈસા 31,000 લેખે મારી જોડે લઈ જજો. એ તમે મને પણ ના કહેતા કે કની દીકરીના તમે મારી જોડે પૈસા લેવાયા છો, અને એ વ્યક્તિના દીકરીના બાપને પણ તમે એ વાત ના કરતા. એ જ સમયગાળા દરમિયાન મારી બાજુમાં એક વાલસિંહ ભગત કરીને બેઠા હતા, જે મારા માસીના દીકરા છે. એમને મને કીધું ભાઈ હવે થોડુંક તો બાકી રહ્યું છે, જમણવારો તે લઈ લીધો, હવે આ ફી ભરવાનું તે લઈ લીધું, તો હવે બાકી થોડુંક રહેશે. થોડુંક એટલે સમૂહ લગ્નનું કુદરતને પણ અંદરથી એક એવી કંઈક હૂફ જાગી મને. તમે તરત ઇની સેકન્ડ તરત ગોપાલસિંહ નીચા નમાઈને કીધું, ગોપાલસિંહ કહી દો તમે પાર્ટીના ભાઈઓને કે સમૂહ લગ્નનો તમામ ખર્ચો મારો. સરસ, ગુડ. 1 પણ રૂપિયો કોઈનો લેવાનો નહીં, નહીં દીકરીના બાપ જોડેથી, નહીં પાર્ટીના ભાઈઓ જોડેથી, નહીં ગોમના કોઈ વ્યક્તિ જોડેથી, નહીં કોઈનો ફંડ પાડો. બહુ સરસ. કે દીકરાના બાપ જોડેથી. ત્યારબાદ ચેરસિંહ મારા ઘરે 1 લાખ રૂપિયા પડ્યા હતા મારા ભાઈ ઘરે. પણ મને વિશ્વાસ હતો કે મારું કામ ધારેલું એક પણ આજની તારીખ સુધી મારી જહુએર મારી કુળદેવી આજની તારીખ સુધી મારું એક પણ કામ ઊભું નહીં રહેવા દીધું, આ પણ નહીં ઊભું રહે. ત્યારબાદ પાર્ટીના ભાઈઓને બધે જયકારો બોલાયો અને મેં પાર્ટીના ભાઈઓને રજૂઆત કરી ભાઈ આ પ્રસંગ મારો નહીં, પાર્ટીનો ગામના ભાઈઓનો છે, તમે જોડે રહીને નિભાવજો અને દીપાવજો, ખર્ચ જે થશે એ હું કરીશ, પણ આ કામ મારા એકલાનું નથી. તમે બધા સાથ સહકાર આપશો તો આ શક્ય છે, શક્ય એકલા રૂપિયાથી નથી હોતું. આ એકલા રૂપિયાથી શક્ય નથી. કોઈના મગજમાં એમ કે હું પૈસા વાળું છું, મારે કોઈની જરૂર નહીં, તો એ વસ્તુ તદ્દન ખોટી છે. સરસ વાત. તમારી પાસે ગમે એટલા પૈસા હોય પણ તમારો ભાઈ તમારા પડખે ના ઉભો હોય ને ભાઈ, તો પૈસા કોઈ માયને રખતા નથી. પૈસો બહુ નાની વસ્તુ છે.
કેમ કે દરેક વ્યક્તિ પાસે પૈસા હોય છે, હમ. પણ એ પૈસા માનો કે મારી પાસે પૈસા છે, મારા પૈસા મને મુબારક, એમાં બીજા લોકોને શું? કશું બરાબર. એટલે કોઈ વ્યક્તિને પૈસાનો મોહ માયા હોય, કોઈ એને ઘમંડ હોય, તો એ વસ્તુ ખોટી છે. ત્યારબાદ ગોપાલસિંહભાઈ એવું બોલ્યા કે રાજુભા, ચોટલાની જે રકમ આવશે એ તને નહીં આપો. મોકું ગોપાલસિંહ હાથી હેડો જતો ને એનો શણગાર ના ઉતારવાનો હોય, ઈ જે આવે એ પાર્ટીના ભાઈઓને આલ્યું. આવતા વર્ષે તમારે સમૂહ લગ્ન હોય ને એમાં મોજથી વાપરજો, 10ની નોટ મારે જોવે નહીં. બહુ સરસ. ત્યારબાદ સમૂહ લગ્નનું આયોજન કર્યું. 42 દીકરીઓનું સમૂહ લગ્ન પાર્ટીના ગામના સાથ સહકારથી જબરજસ્ત. પાર્ટીના ગામના લોકો એવું કહેતા કે આટલા વર્ષથી સમૂહ લગ્ન થતા હતા ને એના કરતા પણ સવાય થયો, અને એના કરતા વ્યવસ્થા પણ સારી ઊભી હતી, અને સત્રોનું બહુ સારું સુખ શાંતિ પ્રસંગ થયો છે હર્ષિંગ. ત્યારબાદ હજી સુધી માતાજીનું પ્રાર્થના કરું છું, મારે એક બે ધારેલા કામ છે કે મારી માતાઓનું કુળદેવી જો પૂરી કરાવે, અને ગામમાં કોઈ ગરીબ એવો વ્યક્તિ હોય જેનો અંતરાત્મા એવો અંદરથી બોલતો હોય છે હર્ષિંગ, અને જો એ થાય ને તો આખા ગામની દીકરીઓના દરબાર સમાજની પોચે પાર્ટીઓની આખા ગામની દીકરીઓના સમૂહ લગ્ન મારા પર્સનલ ખર્ચાથી મારે કરવાની ઘણી ઈચ્છા છે. રાજુભા, જહુ માતા તમે જે કહી રહ્યા છો એ પણ એક આપણા દરબાર વંશની દીકરી જ હતા. હા, સોલંકી પ્રતાપસિંહના દીકરી હતા. હા, એ પણ બહુ શક્તિ છે એમનામાં. તો તમારી જોડે સમજો કે તમે સમૂહ લગ્નમાં 1 રૂપિયો પણ દીકરીઓના બાપ પાસેથી માગ્યા વગર તમારા જિમ્મેદારી પર તમે આ દીકરીઓના સમૂહ લગ્ન સુખ શાંતિમાં પાર પડ્યા, એ પણ એક શક્તિ જ છે. હા, 100%. અને ત્યારબાદ હું જ્યારે પાર્ટીમાં વસ્તુનું મેં રજૂઆત કરી ને ત્યારબાદ હું મારા મા જોડે ગયો, મારા મધર જોડે, તો એમને મેં વાત કરી. મેં કીધું કેમ કે અમે જ્યારે નાના હતા ને ત્યારે અમારા મા અવારનવાર અમુક વાતોમાં મેં કંઈક કામ કર્યું એટલે અમને એમ કહેતા કે તમે કંઈ જગન નથી કર્યું. હવે આપણે ગામડાની ભાષામાં ગામઠી ભાષામાં બોલતા હોય છે કે કંઈ જગન નહીં કર્યું. એટલે પછી હું ત્યારે મારી મા જોડે ગયો, એટલે મારા માને મેં વાત કરી, મા આજ હું જગન કીધું, તમે રોજ અમે નાના હતા ને કહેતા હતા ને કે કંઈ જગન નહીં કર્યું, આજે જગન આદરીને આવ્યો છું. એટલે મારા માએ પૂછ્યું શું બેટા જગન આદરી? એટલે મેં એમ કીધું કે પાર્ટીની તમામ દીકરીઓનો સમૂહ લગ્નનો ખર્ચો આપણો, અને આપણે સમૂહ લગ્ન કરવાનું. એટલે મારા માએ મને આશીર્વાદ બહુ સારા આપ્યા કે બેટા જે ધાર્યું છે ને એ પૂરું કરશે, અને ત્યાં તારા બાપનું નામ રોશન કર્યું. ત્યારબાદ હું ત્યાંથી માતાજીના આશીર્વાદ લઈ મારા માના, ત્યાંથી મારા ફેમિલી જોડે, મારા ધર્મપત્ની જોડે, મારા ધર્મપત્નીને મેં વાત કરી. મેં કીધું કામ એક સારું કરીને આવ્યો. એટલે મારા ધર્મપત્નીએ કીધું શું કામ કરીને આવ્યા? એટલે મેં એમ કીધું સમૂહ લગ્ન ટોટલ આપણો ખર્ચાથી કરવાનો. એટલે મારા ધર્મપતિ એવું બોલ્યો કે ખરેખર હું ભાગ્યશાળી કેવો, તમે તો ભાગ્યશાળી છો જ, પણ હું પણ ભાગ્યશાળી કેવો કે માનો કે આપણી દીકરીઓ તો આપણા ખર્ચે આપણે પરણાવવાના જ છે, લગ્ન કરાવવાના જ છે, પણ આપણા ભાઈની દીકરીઓ આપણા પૈસાથી પરણશે ને એના માટે તમે હું બંને ભાગ્યશાળી છીએ આપણે. અને એમને પણ બહુ સારા એવા આશીર્વાદ આપ્યા. માતાજીને કગર વગર કરી એમને કે હે માં જવું જે આદરું છે તું જોડીને પૂરું કરાવજે. મારો પ્રસંગ માતાજીની દયાથી સુખ સાથે હર્ષિંગ પ્રસંગ પૂરો થયો. ત્યારબાદ હજી સુધી મારા અંતરથી ભાવના એવી છે કે મારા જે 1-2 કામ છે, અને મને વિશ્વાસ છે કામ થશે જ હર્ષિંગ. અને મને એ પણ છાતી ઠોકીને હું કહું છું, મને મારી માતા પર વિશ્વાસ છે કે હું સમૂહ લગ્ન આખા ગામના કરીશ. સરસ. જો ભગવાન માતાજી મને 100 વર્ષ જીવતો રાખી, તો માનો કે 40 વર્ષ થઈ ગયા ને 60 વર્ષ જીવતો રાખી. રાજુભા, જે સત્ય ઉપર ચાલી રહ્યું છે, જેની નીતિ અને કર્મ સારું છે, એને મારો અનુભવ એવું કહે છે કે એને કુદરત ક્યારેય અડચણમાં નાખતો નથી. તમારા જાત અનુભવ છે હર્ષિંગ. અને બીજું મારે તમને એક એવું પૂછવું શૂન્યમાં જ સર્જન કરેલું છે. બીજું મારે તમને એક એવું પૂછવું છે કે દુનિયાના અને અત્યારે ગામના પરગામના લોકો એક તમને લોગો તરીકે ઓળખે છે કે રાજુભાઈ ટોપી. તો આ ટોપી વિશે અને રાજુભાઈ વિશે શું છે એના વિશે પણ મારે જાણવું છે. હર્ષિંગ, વર્ષ 2000 સાલથી હું સતત ટોપી પહેરું છું. બરોબર. એમ કરતા કરતા વર્ષ જતા મને આજે લોકો રાજુભા ટોપી તરીકે ઓળખે. ચાહે માઇનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, ચાહે કોઈ રાજકીય લેવલના લોકો હોય, ચાહે સામાજિક અગ્રણીઓ હોય, ચાહે ગામના ભાઈઓ હોય, કે ચાહે ગમે તે ધંધાર્થી લોકો હોય, મને તમામ લોકો રાજુભા ટોપી તરીકે ઓળખે છે. બરોબર. એનું કારણ એ છે કે મેં વર્ષ 2000 સાલથી ટોપી પહેરવાનું ચાલુ કર્યું છે. આજે 25 વર્ષ થઈ જશે. હું સવારે ઘરેથી નીકળું એટલે ટોપી પહેરી દઉં છું. સાંજે આવીને ઘરે સૂવું ને ત્યારે મારા ખાટલે પડી ગઈ. બરોબર. એટલે મને લગભગ લોકો બધાએ લગભગ એટલે
99.9% નહીં 100% લોકો મને રાજુભા ટોપી તરીકે જ ઓળખે, કેમ કે કંબોઈ ગામ 25,000 પબ્લિક ધરાવતું ગામ છે. આ તો ખરેખર સરકારી સાચો આંકડો ગણતરી થતો નહીં, બાકી હું ઇલેક્શનમાં ઘણી વાર ફરતો હોય એટલે મને જાણવા મળેલ છે કે આપણા ગામની ખરેખર જો સાચું ગણતરી થાય ને વસ્તી ગણતરી તો 25,000 કરતાં પણ વધારે પબ્લિક આપણા ગામની છે. બરોબર. અને 25,000 પબ્લિકમાં મેક્સિમમ લગભગ આપણા ગામમાં 100 જેટલા લોકોનું નામ રાજુભા હશે. એટલે રાજુભા ટોપી એટલે નાનું છોકરું એને બતાવો કે ભાઈ એક જ વ્યક્તિ આ છે, ચાહે અધિકારી હોય, ચાહે સામાજિક અગ્રણી હોય, ચાહે રાજકીય લેવલનો કોઈ વ્યક્તિ હોય કે કોઈ વેપારી હોય કે ગામનો કોઈ વ્યક્તિ હોય, ગામમાં કોઈ સારો ભલો પ્રસંગ હોય તો લોકો મને રાજુભા ટોપી તરીકે જ કહે છે, કના તો કે રાજુભા ટોપી જ દો. અને હું પોતે પણ મારી ઓળખાણ કોકને રાજુભા ટોપી જ આપું છું કે ભાઈ રાજુભા ટોપી નોંધાઈ દેવા એટલે તને ગમે તે બતાવી દેશે, કેમ કે ગામના ગોદરેજ મારું ઘર છે, જે મારું ફાર્મ હાઉસ અત્યારે જે આપણે બેઠા એ, કેમ કે જે ગામનું ગોદરું મૂળ ગાદરું આ જે મારા ઘરની બાજુનું એ કહેવાય પોચ પાટીનું. અત્યારે શું પાટી બહુ મોટી થઈ ગઈ, ગામ બહુ મોટું થઈ ગયું, પોચ પાટીઓના વિભાજન થઈ ગયા એટલે સૌની પાટીમાં અત્યારે ગોદરા અલગ થઈ ગયા. ઘણા બધા રાજુભા લોકો એમનો બેંગલો જ ઊભો કર્યો છે અને એમના દરવાજાની ગેટની આગળ કંઈક સારું એવું ઉપમાન નામ પણ આપેલું છે. મેં જોયું કે તમે હજી સુધી તમારા ગેટ ઉપર કોઈ ઉપનામ નથી આવ્યું. તમારું તો લોગો ચાલે જ છે દુનિયામાં, તે સોશિયલ મીડિયામાં કે ભાઈઓમાં, રાજકીયમાં, બધે તમારો આ રાજુભા ટોપી વિશે લોગો ચાલે જ છે કે તમારે તો બોર્ડ મારવાની કોઈ જરૂર જ નથી. બીજી વસ્તુ રાજુભા મારે તમને એ પૂછવી છે કે તમે આટલી બધી તમારી મહેનતથી, તમારા આ જહુ માતાના આશીર્વાદથી, મા બાપના આશીર્વાદથી તમે આટલી બધી સંપત્તિ કમાણા તમારી મજદૂરી કરીને, તો તમને ક્યારે એવો અનુભવ બીજાની જેમ ના થયો કે ચલો આપણે જશ્ન મનાવીએ, દારૂ પીએ, ખોટા રસ્તે આપણે આ પૈસા વાપરીએ, એવો તમને અનુભવ ક્યારે નથી થતો? શેરસિંહ, એનું મુખ્ય કારણ એ હતું કે હું જ્યારે નાનો હતો, 7 વર્ષનો હતો ને, ત્યારે મારા ફાધર જે એક્સપાયર થઈ ગયા ને એ દારૂ પીવાના કારણે એક્સપાયર થઈ ગયા હતા. બરોબર. એટલે ઘણી વાર લોકો મને ઘણા કહેતા કે રાજુભા તમે દારૂ નહીં પીતા, એટલે મજાક હું કહી દીધું મારા ભાગનો મારા પપ્પા પી ગયેલા છે, એટલે મારે બીજે સેટિંગ થાય એવું નથી. એટલે મેં શેરસિંહ મારી લાઈફમાં, માનો કે અત્યારે મારું 42-43 વર્ષ ચાલુ છે, પણ દારૂનો નશો કેવો હોય મેં જોયો નથી. સરસ. અને આજે મને દારૂડિયાની સખત એલર્જી, મારા ઘરે કોઈ સગા સંબંધી હોય એને કોઈ આવવાવાળું હોય ને તો એને પહેલાથી હું કહી દઉં કે ભાઈ દારૂ પીને મારા થયો નહીં. જોકે ઓલરેડી મારા કુટુંબમાં મારા સગા સંબંધીમાં કોઈ દારૂડિયા છે નહીં. મારા ફેમિલીમાં લગભગ છોકરા બધાએ ભગવાન માતાજી દયાથી લગભગ બધા ધંધાદારી છે નહીં, કોઈ દારૂનું સેવન કરવાવાળો કોઈ વ્યક્તિ નહીં, કોઈ જુગારિયા નથી, બધા ધંધાદારી છે. અને મને જે સમજણ છે એ મુજબ હું એમને પણ નોલેજ આપતો હોઉં છું. અને હું તો ઘણા બધા લોકોને પણ નોલેજ આપું છું કે ભાઈ રખડો ના, કાલના દિવસે તમારો પરિવાર મોટો થશે, તમારા દીકરાઓના લગ્ન આવશે, તમે એ દિવસે રખડતા સારા નહીં લાગો, ધંધો કરો. પણ શું અમુક લોકોને મનોગ્રંથિ એવી ફીટ થઈ આપણે જ છે, એમને એવું લાગતું કે અમે કઈ જ છીએ. પણ શેરસિંહ, જ્યારે સમય બદલતા વાર નહીં લાગતી અને વર્ષો જતા વાર નહીં લાગતી. મને માનો કે હું તમને 2000 મારી 7 વર્ષની ઉંમર હતી ને એટલા જ માંથી મેં વર્ણન કર્યું તમને. આજ મને એમ લાગે કે વર્ષો 1992 સાલ જે ને એ કાલના દિવસે જી એવું લાગે મને. મારા ફાધર એક્સપાયર થઈ મને એક જેવું યાદ છે. મારી 7 વર્ષની ઉંમર સુધી મને યાદ છે એક જેવું. એટલે વર્ષ જતા વાર નહીં લાગતી ભાઈ. અને જ્યારે તમારો સમય સારો ચાલુ થાય ને ત્યારે વર્ષ રહ્યું ને એક દિવસ જેવું થઈ જાય. અને જ્યારે તમારો સમય ખરાબ આવે ને ત્યારે એક દિવસ તમને એક વર્ષ જેવું લાગે. પણ આ બધું ક્યારે? જ્યારે તમે મહેનત ના કરો, સાચા રસ્તે તમે ના ચાલો અને ખોટા રસ્તે તમે ચાલતા હોય ત્યારે બધી દોડતા હોય. બાકી આ દુનિયામાં મેં કોઈ એવો ધંધો નહીં જોયો કે જેમાં નુકસાન હોય. અને જેમાં નુકસાન હોય એને ધંધો ના કહેવાય. પણ લોકો શું કરે, ધંધો કરે છે પણ ધ્યાન નહીં આપતા ધંધા ઉપર અને ખોટા રસ્તે ચડી જાય, એના કારણે દેવાદાર બને છે અને એના કારણે લોકોને અગવડતા ઊભી થાય છે. બરોબર. પછી શું કરે ખબર છે, આપણા દરબારોને કેવું હોય છે કે જ્યારે થાકે એટલે પાડોશીને વળગી અને ધ્યાન રાખી કોને શું કરીને નેચો લાગો. પણ ખરેખર ભાઈ એવા લોકોને ખાસ કહેવા માંગુ છું કે ગણિત એવું રાખો કે રાજુભા 2000 દરરોજના 2000 કમાય છે ને તો હું 3000 કેવી રીતે કમાઉં. સરસ. એ વાતનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. બાકી રાજુભા 2000 કમાવતો હોય તો એને 1500 તમે કરવા જશો ને તો તમે તમારા ખીચામાં 200 પડ્યા છે એ વાપરી લેશો. નરવા જે લોકો કોકને નરવા કરવા ફરતા હોય ને શેરસિંહ, એ પોતે જ નરવા થઈ જાય, જાતે જ નરવા. એટલે મહેરબાની કરીને દરેક
ભાઈઓને, સમાજના, બીજા સમાજના 18 આલમને હું જણાવવા માંગુ છું કે કોઈ દિવસ કોઈ પણ વ્યક્તિની સારી પરિસ્થિતિમાં હોય તો કોઈ દિવસ એના પર ઈર્ષા ના કરવી. આપણે એને જોઈને ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરવી કે ભગવાન તું એને આપ્યું છે તો મને એવું મેળવવાની લાયકાત ધરાવતો વ્યક્તિ તું મને બનાવજે, અને ત્યારબાદ મારી લાયકાત એવી થાય તો ત્યારે તું મને પણ આપજે. સરસ. કેમ કે એ મેળવવા માટે ચેરસિંહ લાયકાત જોઈએ. બાકી લાયકાત વગર તો ભગવાન પણ નથી આપતું. ના. એટલે અમુક લોકોને કેવું છે ડાયરેક્ટ કરોડપતિ થઈ જવું, પણ એ શક્ય નથી. કેમ કે મેં ઘણા બધા એવા લોકોને જોયેલા છે કે જે ગેરમાર્ગે જે નામ બનાવવા ફરે છે ને એ લોકોનું પતન શોર્ટ ટાઈમમાં થઈ જાય. રાજા રાવણનું નથી ચાલ્યું રાજુભા. જેને અતિવેગ કહેવામાં આવે કે જેનો અતિરેક અને અતિવેગ જેનો આવે ને ચેરસિંહ, સમજી લેવાના દિવસો ભરાઈ ગયા. એ છેલ્લી અણીએ જવાના તૈયારી હોય ને ત્યારે અતિરેક ને અતિવેગ પકડે. પણ હું દરેક મિત્રોને કહું છું કે અતિરેક અને અતિવેગ ના બનો, સરખા રહીને ચાલો. ગામના દરેક ભાઈઓ આપણા ભાઈઓ છે, શક્ય બને તો કોઈ ગરીબને મદદરૂપ થજો. સરસ. તો ભગવાન તમને મદદરૂપ થશે. તમે કોઈ ગરીબના આંસુ લૂકશો ને તો ચેરસિંહ ભગવાન તમારા આંસુ લૂકે, એ મને વિશ્વાસ છે. અમારા જાત અનુભવ છે. કોઈ લોકોની કીધેલી વાતો આપણે નહીં કરતા. અમારું જે મેં શૂન્યમાં જે સર્જન કર્યું ને એની બધી વાતો કરું છું. અત્યારે માતાજીની દયાથી ઘણી બધી સારી પરિસ્થિતિ છે કે ચેરસિંહ જે સમૂહ લગ્ન મેં કરે ને ભાઈ, એ ટાઈમે મારા ઘરે 1 લાખ રૂપિયા માત્ર પડ્યા હતા. સાહેબ સમૂહ લગ્નનો જે કોઈ ખર્ચો થયો એ મારે 1 10 નોટ બહાર લેવા નતું જવું પડ્યું. લોકો ભાઈ એમાં જે પૈસા લેવાના હતા ઉઘરાણી પેટે, એ લોકો હોમેથી મને એવું કીધું કે રાજુભા તું આવડો મોટો પ્રસંગ આદરીને બેઠો છે, બરોબર, તો તારે મારી જોડે લેવાનું છે ને ક્યારે જોવું છે બોલ. સામેથી લોકોએ પૈસા આપ્યા મને. બરોબર. ગામના 2-3 મિત્રો એવા હતા, દલપતસિંહ માધલસિંહ નોઘાણી પાર્ટીના ભાઈ છે, હરિસિંહ જેઠાજી માઢિયા પાર્ટીના ભાઈ છે. આ બંને લોકોએ કીધું હતું કે રાજુભા અમે તને પૈસા આપશું, તારે જેટલા પૈસાની જરૂર અમે આપશું, અમારા પૈસા સમૂહ લગ્ન તું વાપર. સરસ. મેં કીધું ના ભાઈ, સમૂહ લગ્ન હું મારા પોતાના ખર્ચે કરવા આદર્યો છે અને આમાં પૈસા હું નહીં લઉં. હા, બીજા વર્ષે કદાચ કુદરત મને એવી સદબુદ્ધિ તો કદાચ તમારી પાસે હાથ બહુ ખરું ભાઈ તમે મને આપજો. બરોબર. એટલે એ લોકોએ મને બોયધરી આપી કે જ્યારે રાજુભા સારા કામ માટે તારે પૈસાની જરૂર પડે ત્યારે તું કહેજે, અમે તને પૈસા આપશું. સરસ. હમણાં પૂર હોનાર હતા એ સોઈ ગોમ, હમણાં જે છેલ્લે લાસ્ટ ટાઈમ વરસાદ થયો ને 15 દિવસ પહેલા, ત્યારે અમારા ખાણખણી ઓફિસમાંથી એક અધિકારીનો ફોન આવ્યો, શક્તિલાલ ગઢવી સાહેબનો. રાતના 10 વાગ્યાનો ટાઈમ હતો. એમને મને ફોન કર્યો, રાજુભા શું કરો છો? સાહેબ બેઠો જ છું. મને કે 10,000 કિલો લોટ સવારે તૈયાર કરવાનો છે. મેં તરત એની મિનિટે ચેરસિંહ એમનો જવાબ આપી દીધો, 10,000 કિલો 10 ટન થાય, 1 ટન બરાબર 50 મણ. બરાબર. મેં સાહેબ થઈ જશે. એટલે સાહેબને મચુંબા જેવું લાગ્યું કે શું બોલે છે, કે હું જ નહીં બોલતો ને. તો મને એને રિપીટ કરી કીધું, રાજુભા હું નહીં બોલતા. નાના સાહેબ જે તમે બોલાય પરફેક્ટ હું સાંભળું કે હું 10,000 કિલો આટો પૂછું. હું સાહેબ હા એ જ હું સાંભળ્યું છે, 10,000 કિલો આટો થઈ જશે. મને ચેરસિંહ મારા લીધ ધારક મિત્રો જે ખરા ને, મારા મિત્ર સર્કલમાં જે કોઈ છે ભાઈઓ, જે કોઈ ધંધો કરે, મારી જુબાન કોઈ દિવસ એમને પડવા નહીં દીધી. હું જ્યારે ફંડ ફાળો એમની જોડે માગ્યો ને, જ્યારે મેં જેટલા માગ્યા ત્યારે એટલા મને આપ્યા છે. સરસ. અને બીજા લોકોને તો કેવું પડે, મારે તો એક જ તમે ખાલી મેસેજ નાખવો પડે કે ભાઈ આટલી વસ્તુ સવારે કરવાની છે. મેં સાહેબને એવું કીધું કે સાહેબ હું મારા મિત્ર સર્કલમાં જે કોઈ લીધ ધારકો છે મેં એમને રજૂઆત કર્યું, એ આપશે તો હું લઈ આવું, બાકી કોઈ નહીં આપે તો 10,000 કિલો આટો હું એકલો તમને કરી આપી. સાહેબ ટાઈમ કયો તમે મને ક્યારે જોઈએ? એટલે એમને કીધું રાજુભા કાલ હોજી દીધું. સાહેબ કાલ હોજી દીધું શક્ય નથી. એનું કારણ કે માનો કે તૈયાર લોટ, ઘઉંનો લોટ તૈયાર મળશે, બરાબર, બાજરીનો તૈયાર મળે નહીં, કેમ કે બાજરી 2 દિવસમાં બગડી જાય. તો મેં તરત સવારે 1-2 વેપારીનો કોન્ટેક્ટ કર્યો. અમારા ઉદયસિંહભાઈ છે, કરિયાણાની દુકાન છે કંબોચા રસ્તા, એમને બહુ સારી એવી મદદ કરી મને. વહેલા જ મેં એમને ફોન કર્યો, ઉદયસિંહ લોટ જોશે 10,000 કિલો. કે ભાઈ આ શેનો? મેં કીધું 5,000 કિલો ઘઉંનો, 5,000 કિલો બાજરીનો. તો એમને કીધું કે મેં કીધું સારું, ઘઉંની તમે વ્યવસ્થા કરો. સવારમાં ચેરસિંહ 10 વાગતા એમને ઘઉંના લોટની વ્યવસ્થા કરી. રહી બાજરીના લોટની, તમે તરત ઉદયસિંહને ફોન કર્યો કે બાજરીના લોટની વ્યવસ્થા તમે કરાવો. એટલે ભાઈએ તરત ગંજ બજારમાં ફોન કર્યો, 200 મણ બાજરી ત્યાંથી ખરીદી. 6,000 કિલો ઘઉંનો લોટ તૈયાર કર્યો, 4,000 કિલો બાજરીનો. 200 મણ બાજરી 4 વાગે જેવું ટ્રકમાં ભરીને ગંજ બજારમાંથી અહીંયા આવી જઈ ભાઈની વ્યવસ્થાથી.
અને મેં જે મેસેજ નાખ્યો હતો એમાં જેટલા મારા સર્કલમાં લીઝ ધારક હતા બધેને પૈસા આપ્યા અને બધેના ફંડ ફાળે 10,000 કિલો લોટની વ્યવસ્થા થઈ. રાતના ગામમાં 2-3 ઘંટીઓ જે છે, મારા કલુ કાકાની ઘંટી છે, પેલી બાજુ ભાઈ વના કાકાની ઘંટી છે, આ બાજુ દીપાબાની ઘંટી છે. આ 3 ઘંટીઓ પર અહીંયા દીપાબાની ઘંટીએ 100 મણ અનાજ ઉતાર્યું, એટલે બંને જગ્યાએ 50-50 મણ ઉતાર્યું. એ બિચારોને સારા કામમાં વસ્તુ વપરાતી તેના માટે કે આખી રાત એમને જાગી, આખી રાત એમને ઘંટીઓ ચાલુ રાખી. સવારમાં દિવસ ઉગતા 200 મણ અનાજ એમને દળી નાખ્યું. બરોબર. દળ્યા પછી ટ્રેક્ટર મારું બોલાયું, બીજા મિત્રોના વડીલોને બોલાયા, મારા કુટુંબના ભાઈઓને બોલાયા, મારા ઘરે અહીંયા શેડ ને ચલાવી અને 5-5 કિલોનો પેકિંગ કર્યા. 2,000-4,000 કિલો લોટના 5-5 કિલોના પેકિંગ કર્યા. એ સમથિંગ 3 વાગતા સુધી બધું તૈયાર કર્યું. તૈયાર કરીને તો આયસર ભર્યું. આયસર ભરીને હવે છેક ત્યાં મામલતદાર ઓફિસ સુઈ ગયું. બરોબર. અમે ત્યાં જઈને આપ્યા. સરસ. અને એના અનુસંધાને આવતીકાલે લગભગ મને જે જાણવા મળ્યું મુજબ કે કલેક્ટર ઓફિસથી કંઈક અમારું સન્માન કરવાનું છે અને સીએમ સાહેબ પણ કંઈક અમારું સન્માન કરવાનું છે. આવું મને જાણવા મળ્યું છે. બરોબર. પછી સત્ય શું છે ને કાલે જવું તાને ખબર પડે. તો જ્યારે ચેરસિંહ મેં જે કોઈ કામ ધર્મનું કામ જે મેં આદર્યું છે ને એ આજની તારીખ સુધી મારી જહુ માતાએ મારું કામ પૂરું કર્યું છે. બરોબર. અને ભવિષ્યમાં પણ બીજા લોકોને હું પણ કહું છું કે ભલે તમારી પાસે કશું ના રહ્યું પણ કોઈ તમારી પાસે માગતું હોય તો જીવનમાં એવું મગજમાં એવું રાખજો કે ભગવાન તું મને એટલો આર્થિક સદ્ધર બનાવે કે કોઈ વ્યક્તિ મારી જોડે માગે હું એને આપી શકું. સરસ. અને આવી જ્યારે ભાવના તમારા ભાગ જાગશે ને ત્યારે કુદરતને તમને આપવું પડશે ને આપવું પડશે. સરસ. ક્યારે તમારે કોઈને આપવાની ભાવના હશે. એટલે દરેક મિત્રોને હું કહેવા માંગુ છું કે કોઈ પણ ધંધો કરો, ધંધામાં પૂરું ધ્યાન આપો. કદી કોઈ ધંધો નુકસાન કરાવતો નથી. નુકસાન ત્યારે થાય છે જ્યારે આપણી ધંધામાં બેદરકારી હોય ત્યારે. તો દરેક મિત્રો જે કોઈ ધંધો કરો એમાં પૂરું ધ્યાન આપો અને પૂરો સમય ફાળવો એ ધંધા પાછળ, તો તમે આર્થિક સદ્ધર બનશો ને બનશો. સરસ. પણ ધંધો કર્યા પછી તમે ધંધામાં ધ્યાન નહીં આપો તો તમે થાકી જવાનું અને દેવાદાર બનશો. કેમ કે આપણે માનો કે એક રૂપિયો ભેગો કરીને આપણે ધંધો કરતા હોય, જે આપણી જન્મથી મૂડી જે ભેગી કરી હોય ને એ મૂડી ભેગી કરીને આપણે 25-30 વર્ષની ઉંમર થાય ત્યારે આપણે ધંધો કરીએ છીએ. સરસ. બરાબર. એટલે ધંધો કરવામાં ધ્યાન આપજો. બીજું ચેરસિંહ તમે મળ્યા આજે ઘણો બધો મને આનંદ થયો. ભાઈ મિત્ર મારા રાજુભાઈ તમે બહુ વાત જણાવી અને હું તમારી સમક્ષ અહીંયા તમારા ફાર્મ હાઉસ ઉપર છું. અને મિત્રો જે આપણી ચેનલ સાથે AMDK ઓફિશિયલમાં આપણે રાજુભાઈ જોડે આવ્યો, એમને સરસ એવી મને વાત કરી, તમને પણ જાણવા મળશે. તો એમની વાત ઉપરથી આપણને એવું શીખવા મળે છે કે રાજુભા નાનાથી મોટો કઈ રીતના બન્યો છે. અમે લંગોટિયા યાર છીએ, લંગોટિયા ભાઈબંધ છીએ, પણ સૌના નસીબની વાત છે. અમે એક જ સાથે ભણેલા છે, એક જ સાથે રમેલા છીએ, પણ આ એક નસીબની અને તકદીરની વાત છે. જો તે આ પોસ્ટ ઉપર છે અને હું મારી આ ભુવાપણીની પોસ્ટ છે, હું યુટ્યુબર છું. તો મિત્રો રાજુભાની આટલી બધી ચર્ચામાં એવી શીખામણ મળે છે કે ભાઈ ધંધામાં ધ્યાન આપવું. બીજું કે તમે જેની પાસેથી લીધું છે તો એને પાછું રિટર્ન આપવાની પ્રેરણા રાખો અને એવા ઉદાહરણમાં ના ચાલો કે જે તમે પૈસાદાર થઈ જાઓ છો, કે ગેરમાર્ગે પૈસા ના વાપરો, બીજાની મદદરૂપ થાવ કે જેને શું જરૂર છે. તો મિત્રો આ સાથે આ વિચારો. હું ચેરસિંહ, હું 20 રૂપિયાની પણ મજૂરી કરવા ગયેલો છું. સરસ. મેં રાયડો વાટવા ગયેલો છું, એરંડા લેવા ગયેલો છું, પણ કરેલું છે. મેં ઘણી બધી મેં મજૂરી કરેલી છે. કંડક્ટરી કરવા ગયેલો છું. પણ મેં જ્યારે ટ્રકમાં પગ મૂક્યો છે ત્યારે હું એને મારું માવતર માનીને બેઠો હતો અંદર. સરસ. અને મને આજે ગાડીમાં, મારી પાસે નાની ગાડીઓ અત્યારે ઘણી બધી છે, મારી પાસે પોતાની 20-22 ટ્રકો છે, ભાગીદારીમાં મારી પર્સનલ 15 જેવા હિટાચી મશીન છે, 20-22 જેવી મારી જોડે લીજો છે. પણ આજે હું બનાસ નદીમાં આજે સવારમાં પગ ત્યાં મૂકું ને તો એ બનાસ માતાને મૂકું, મારી તું ના હોત તો મારું શું થોત. સરસ. સરસ. આજે તું છે એના લીધે અમે આજ ગાડીમાં બેસીને ફરીએ છીએ. અને એના પછી આજે હું મારી નાની ગાડીમાં બેસું તો પહેલા ગાડીને સાફ સફાઈ રાખું.
જેથી કરીને મિત્રો તમે જે કોઈ ધંધો કરતા હોય હમ. તો ધંધામાં સ્વચ્છતા રાખજો હમ. અને ધંધા સાથે ઈમાનદારી રાખજો. હમ. ઈમાનદારી અને સ્વચ્છતા હશે અને તમારી ભાવના લોકોને આપવાની છે. હમ. સાહેબ કુદરતના તમને આપવું જ પડશે, આપવું જ પડે. કેમ કે આ બે વસ્તુ તમારામાં છે ને ત્યારે તમારી લાયકાત બનશે હમ. અને જેની લાયકાત હશે એને કુદરત આપશે. આપવું. જેમ કે મેં અગાઉ પણ કીધું હમ. કે પૈસાવાળા થવા માટે પહેલી લાયકાત ધરાવતા શીખો. હમ. હમ. કેમ કે આપણી લાયકાત ના હોય ગોમુખના ભાઈ મેઠાણ ઢીલી માંગશું તોય નહીં આપે. નહીં આપે. કેમ કે આપણી લાયકાત નથી ને પછી આપણે ઉપર જાતે કોકને દોષ આપો છો કે અમે ત્યાં લેવા જત પેલા નતું આપ્યું, પણ એ આપણી લાયકાત નથી ત્યારે આપણને નતું આપ્યું. હમ. અને માતાજીની ચેવરસિંહ કેટલી મહેરબાની છે, આજની તારીખ સુધી જે દાડે મને સમજણાઈ એટલે જ મળીને આજની તારીખ સુધીમાં મેં ગમે ત્યારે ગમે તે દુકાને ગયો છું. આજે કંબો ચોકડી પર મેક્સિમમ 150-150 દુકાન ઓછી. આજે મારા નામથી કોઈ પણ વ્યક્તિ ત્યાં દુકાને લેવા જાય કોઈ વેપારી આજની તારીખ સુધી મને ચેવરસિંહ ના નહીં પાડી. ચાહે 1 રૂપિયાની વસ્તુ માંગુ કે 1 લાખની વસ્તુ માંગુ, પૈસા તો માનો ચેવરસિંહ આજ છે મારી પાસે. ગઈકાલ મારી પાસે પૈસા નતા ભાઈ, પણ મેં મારી જુબાન કોઈ દિવસ તૂટવા નથી દીધી. જે વ્યક્તિને જે સમયે બોલ્યો ને એ ટાઈમે એના મેં વર્તન કર્યું બરોબર. અને એ સમયે એને ચૂકવી કરી દીધા. એના કારણે લોકોએ મારી ઇજ્જત કરી. પછી રાજુભા એક બીજી વાત કે તમે આટલી પોસ્ટ ઉપર પહોંચ્યા છો એ તમારી જાત મહેનતથી પહોંચ્યા છો. જી. અને બીજી વસ્તુ કે અમુક લોકો પણ એવી બી ચર્ચા કરતા હોય છે કે રાજુ આમ છે, રાજુ તેમ છે, તો એમના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? જે તમારી વિશે જે ખોટું બોલી રહ્યા છે એમને તમે શું કહેવા માંગો છો? ચેવરસિંહ એ તો શું છે, લોકોને અત્યારે લોકોને કેવી ભાવના હોય છે ખબર છે? એ માનો કે એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે જ છો, બરાબર? સવારે તમે ઘરેથી નીકળો અને ગામનો જે ચોરો હોય ત્યાંથી તમે નીકળો એટલે 10 વ્યક્તિઓ ત્યાં બેઠા હોય અને તમારા પગમાં ચંપલ ના હોય ત્યારે લોકો અંદર અંદર કેવી ચર્ચા કરતા હોય ખબર છે? હા બેટા હવે થાક્યા છે, ચપ્પલ પહેરવા નથી. એના જ દિવસે સાંજે તમે 2000 વાળા બૂટની જોડી પહેરીને તમે નીકળો એટલે એ લોકો એવું ના ગણિત મૂકે કે સવારે આ છોકરો અળવણો જતો હતો તો બપોરે કંઈક સારું કામ કર્યું છે એમાંથી એને પૈસા મળ્યા છે, એ પૈસાની બૂટ લાવ્યો છે સારા, એવું ગણિત નથી મૂકતા. એ લોકો એવું ગણિત મૂકે છે કે સવારે તો આ બેટો અળવણા જતા હતા, હોજ પડે 2000 વાળી જોડ પહેરી નીકળ્યા પછી આપણો બૂચ માર્યો છે. લોકો આવું ગણિત મૂકતા હોય છે. પણ ચેવરસિંહ મેં જોયેલા છે મારી જિંદગીમાં, ઘણા બધા અનુભવ કરેલા છે કે એવા લોકો જે કોકની ઓર રાખે છે ને એ લોકોની ઘરની પરિસ્થિતિની એને ઓર રાખવાની જરૂર છે કે એમના છોકરા કયા રસ્તે છે. ઘણા બધા લોકો એવા છે જે કોકના છોકરાને ઓર રાખતા હોય છે. ખરેખર એવા વ્યક્તિઓને હું ખાસ કહેવા માંગુ છું કે એમને દુનિયા સુધારવા નીકળવાની જરૂર નથી, એમને પોતાનો પરિવાર સુધારવાની જરૂર છે. કે એમનો કોઈ પરિવારનો સભ્ય ગેરમાર્ગે તો નહીં દોરાતો ને, ખાલી એટલું ધ્યાન રાખશે ને તો એમને કોકના છોકરાને ધ્યાન રાખવાની ચેવરસિંહ જરૂર નહીં પડે. અને હું શું છું તો મને ખબર છે, કેમ કે એનું કારણ તમને કહું કે બનાસ નદીમાં વર્ષ 2010-11ની સાલમાં હું જ્યારે ઉતર્યો ને ત્યારબાદ ઘણા બધા લોકો મેં નદીમાં લઈ ગયો છું. અને આજે હું ચેવરસિંહ ખરાબ હોય તો એ વ્યક્તિઓને આજે અડધી રાતની જરૂર પડે ને તો એ સૌથી પહેલા મને ફોન કરે છે અને હું મારા યથાશક્તિ મુજબ કે જે કોઈ મને ભાષાઓ આવડે છે એ ભાષાઓનો હું ઉપયોગ કરી અને જે તે અધિકારીઓને સમજાવું છું અને એમને ઓછામાં ઓછું તકલીફ પડે એવો રસ્તો હું એમને કાઢી આપું છું. રાજુભા બીજું એક તમારા મારા અનુભવ નહીં નજીકના, એ તો લોકો શું છે અત્યારે તો કેવું છે ચેવરસિંહ, તમે મારી વાત કરી સત્ય શું છે તમે જાણ્યું નથી, તમે બીજા વ્યક્તિની વાત કરો, બીજા પોતને વાત કરે, એટલે લોકો વાતોથી વાતો કરતા હોય છે. બાકી જ્યારે નજીક જઈને તમે જુઓ ને ત્યારે કોઈ પણ વસ્તુનો અનુભવ થાય. અત્યારે હાલના સમયમાં ચેવરસિંહ હગી વખત જોયેલું પણ ખોટું હોય છે. રાજુભાઈ એક પબ્લિક એ જાણવા નથી માંગતી કે અદાવત, પણ એ અદાવત નથી રાખતા કે રાજુ આ પોસ્ટ ઉપર કઈ રીતના પહોંચ્યો છે એ શીખમણ નથી લેતા. બરોબર છે, તમે જે કાર્ય કરે, મેં તમને ઘણી વખત તો મેં તમારી સાથે બીજા લોકો જે અડચણમાં હોય છે મેં ઘણી વાર તમારી જોડે ઊભો રહીને તમે ચર્ચામાં હો છો, ફોન પર ટેલિફોનિક ફોનમાં ઘણી બધી વાતો તમે એવી કરેલી છે કે ભાઈ જવા દો, એ મારો જ ભાઈ છે, તમે એને કોઈ અડચણમાં ના નાખતા, આવી પણ તમે વાત કરેલી છે. અને એ વ્યક્તિ કોના કારણે બચી જતો હોય છે એ હું જાણું છું રાજુભાઈ, કેમ કે હું તમારી સાથે એક દિવસ ઊભો તો તમે ઘણા વ્યક્તિઓને બચાવ પણ કરી શક્યા છો. એના વિશે તમારે શું કહેવું છે? સાચી વાત, એવા લોકો જે લોકો તમને અનહોની બનાવે છે, ટાર્ગેટ બનાવે છે, એવા લોકોને પણ તમે સપોર્ટ અંડરપેટે કરી રહ્યા છો, એનું કારણ શું છે રાજુભાઈ? એનું કારણ કે ચેવરસિંહ હું જે તે પરિસ્થિતિથી ગુજરી ચૂકેલો છું ને એના કારણે મને આજે એવી ભાવના છે મારી કે
ભલે એ મારું ખોટું વિચારતો હોય પણ કુદરતને જ ખબર છે ને કે હું શું કરું હા, છું. હા, હા. અને ચેહરસિંહ ખાસ કરીને તમને મુખ્ય પોઈન્ટ મારો કહું હમ, કે જો મેં લોકો જે અમુક તત્વો હમ, બધાય ખોટા નથી હોતા અને બધાય ખરાબે નહીં હોતા હમ. પણ અમુક લોકોને જેને મારું જોયું ના જતું હોય હમ, કે આ વ્યક્તિ કાલના દિવસે મજૂરી કરતો હતો ને આટલે બધે પહોંચો હમ. એવી જે ઈર્ષાની ભાવના રાખવાવાળા જે લોકો છે હમ, એવા લોકોને હું ખાસ કહેવા માંગુ છું હમ, કે એમને ખરેખર એમના ધંધામાં ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે હમ. અને હું જો ખોટો હોત અને મેં લોકોના જો ખોટું કર્યું હોત હમ. મેં લોકોના પૈસા પાડ્યા હોત કોઈના જોડે ચીટિંગ કરીને લાવ્યો હોત, હમ. તો ચેહરસિંહ કુદરત મને સમૂહ લગ્ન કરવાનો ચાન્સ ના આપે. ના આપે. મને મારા પરિવારને મોજ-શોખ કરવાનો ચાન્સ આલો. બાકી કોકની દીકરીઓ પરણાવવાનો ચાન્સ મને ચાન્સ કુદરત ના ના આલો. આપે. બાકી ઘણા બધા લોકો ચેહરસિંહ પૈસાવાળા હોય છે પણ એમને એ સમય કુદરત ના આપે. કુદરત ના આવે છે. અને સાચી વાત. પૈસા હોવા જરૂરી નહીં ચેહરસિંહ. હમ, પૈસો તમારી પાસે કેવા પ્રકારનો છે ને હમ. એ પૈસાનો પ્રકાર જોઈને જ કુદરત તમને કામ બળાવે હમ, છે. હમ. અને જો મારો ભાઈ પૈસો કોઈનો ખોટો હોત, મેં કોઈનું ખોટું કરીને પૈસા લાવ્યો, લોકોનું મેં ખોટું કર્યું હોત, તો કુદરત મને એ સમય ના આપે. બીજું રાજુભા કે હું ચિહરસિંહ સજ્જનસિંહ સોલંકી જે હું અખતમાના ભુવાજી પણ છું, જી તો મારું અનુમાન એક ભુવા તરીકે એવું છે કે તમે અત્યારે જે જહુ માતાની એક વારંવાર તમે શબ્દની વર્ણન કરો છો, એમનો જહુ માતાનો ઘણો બધો તમારી ઉપર આશીર્વાદ રહેલો છે, તમારા બાળ બચ્ચા ઉપર, તમારા ધંધાકીય ઉપર. પણ મને એવો અનુમાન થાય છે કે રાજુભા દુનિયાની તાકાત હશે, ગમે તેવી તાકાત હશે. મને ભુવા તરીકે એવો અનુભવ છે કે તારી જહુ ગમે એવા બંદૂકો લઈને આવે કે ગમે એવા પ્લાનિંગ કરશે તો રાજુભા મને નથી લાગતું કે આ જહુ તને નેચો નમવા દેશે. આવો મારો અનુભવ છે. 100%. ચેહરસિંહ એ મને જાત અનુભવ થયેલા ઘણી બધી જગ્યાએ. હમ, હમ. ઘણી બધી જગ્યાએ માનો કે એક સમય એવો હતો કે જેટલા નદીમ ધંધો કરવાવાળા હતા એમાં એક પણ મારો મિત્ર નતો. હા, હમ. મને દિવસે ગભે હાથે ડાળીને હેડે, હમ. સાંજ પડે તો મારું નિકંદન કાઢવાનું આયોજન કરે. શું બરાબર. એ લોકોને મનમાં એવું છે કે રાજુભાઈ નહીં ખબર પડતી. હમ, હમ. એટલે મને ખબર ના પડતી હોત ને હું આટલે ના પહોંચ્યો હોત. ના પહોંચાવે. મને બધી ખબર પડે કોણ શું છે મારા અંગાત, કોણ કેવા પ્રકારનું મારાથી વર્તન કરે છે, મારી હાજરી મારાથી કેવું વર્તન કરે છે, મારાથી દૂર ગયા પછી કેવું વર્તન કરે, એ બધું ચેહરસિંહ મને ખબર પડે છે. પણ હું મારું ટાર્ગેટ હતું, જેમ અર્જુનને માછલીની આંખ દેખાતી હતી ને એમ મને મારું લક્ષ્ય દેખાતું હતું અને હું મારા લક્ષ્ય પાછળ દોડતો હતો. કેમ કે એ વ્યક્તિઓના પાછળ જો મગજ બગાડવા જો ને તો ચેહરસિંહ મારી જિંદગી એમાં પૂરી થઈ જતી. બરાબર, મારે મારા ટાર્ગેટ સુધી પહોંચવું હતું એટલે મેં એવા લોકો જોડે મગજ ના બગાડ્યું. અને જે લોકો મારા વિશે ચેહરસિંહ આવી વાતો કરે છે ને એ લોકો પાસે જયારે અડધી રાતની જરૂર પડે ત્યારે મને ફોન કરી પેલા. બરોબર. એ દાડે બીજા લોકોને નહીં ફોન કરતા, જે એમના અંગાત 5 જણા ભેગા થઈને વાતો કરતા એમને ફોન નહીં કરતા, મને જ ફોન કરી ભયા આ જગ્યાએ તકલીફ પડી આવજો તમે. તો ચેહરસિંહ મને એક જેવું યાદ છે, હું જમવા બેઠેલો હોય, જમવાની થાળી એક બાજુ મૂકીને હું એવા લોકોના કામ કરેલા છે. બરોબર. અને એમની હાજરીમાં પાછા એવું નહીં કે કોઈ અધિકારીના હું વાત કરતો હોય, કોઈ બીજા વ્યક્તિઓને વાત કરતો હોય તો એવું નહીં હું એકલો વાત કરું ને એ વ્યક્તિને દૂર ઉભો રાખું. એમની હાજરીમાં એમને એમ કહું કે તમે મારી બાજુ ઉભા રહો, હું ચર્ચા કરું. સ્પષ્ટ કિતાબ મૂકીને ચર્ચા કરવાની અને લોકોને બચાવેલા છે. પણ સત્ય છે ને ચેહરસિંહ, એને સમય લાગે બાકી કદી ચૂક્યું ના રહે. ચૂક્યું ના રહે. સત્યને 2 મહિના 4 મહિના, બાકી ઈ મોઢેથી ભલે વાતની મજા લેવા માટે ગમે એ વાતો કરતા, બાકી અંતરથી મને વિશ્વાસ છે કે અંતરથી એમનો અંતરાત્મા તો મારા માટે રાજી જ છે. એમના અંતરાત્મા તો એવું જ બોલે કે રાજુભાનું હારું થયું, અમને બચાય. કારણ કે સત્ય તો 2-4 દાડા હંતાયેલું રહે, 5મા દિવસે સત્ય છે ખબર પડી જ જવાની લોકોને. રાજુભા બીજું મારો અનુભવ કે આપણે બધા સાથે ભેગા ફરેલા છે. તારે તો જો કે જમીન થોડી ઓછી હતી, મારે તો થોડીક સગવડ પણ હતી. તો આ એક નસીબની વાત છે કે તમે એ પોઝિશન ઉપર પહોંચ્યા છો. અમે આધી તો ત્યાંના ત્યાં જ છીએ, આપણે બધા સાથે મળેલા છીએ, સાથે ભેગા ફરેલા છે. બરાબર. દિવસ ઉગે, તમે સવારે મજૂરી કરવા જતા રહો, 12 વાગે પાછા મજૂરીથી ઘરે આવો અને એના પછી જમીને આપણે બધા આપણે હાઈસ્કૂલની કોપરામાં આપણે ક્રિકેટ રમવા જતા રહેતા. તો પછી આપણો જે ખોડવાનો ચોક છે પ્રાથમિક શાળાનો, ત્યાં રાતના 12 વાગ્યા સુધી આપણે બેસતા. પણ એ ક્યારે છે કે જ્યારે આપણને જવાબદારી બહુ ઓછી હતી, આપણને ખબર નથી. અને જ્યારે જેમ જેમ આપણી ઉંમર થવા લાગી ત્યારે આપણને ખબર પડી કે ખરેખર આપણે કંઈક કરવું પડશે. પહેલેથી ઘરની પરિસ્થિતિ તો વીક હતી જ, પણ જ્યારે સમજણ આવી ત્યારે આપણે મહેનત કરવાનું ચાલુ કરી દીધું, સહી દિશામાં મહેનત કરી. એવું નહીં કે ગેરમાર્ગે દોરીને મહેનત કરી, કોઈનું ચીટિંગ કરીને પૈસા પડાવવાનું કે કોઈ દિવસ એવી રીતે પૈસા ભેગા કરીને પૈસા ઓળું થવાનું કોઈ દિવસ મગજમાં વિચારે નહીં આજની તારીખ સુધી.
આજની તારીખ સુધીમાં ચેવરસિંહ મને કોઈ દિવસ એવો વિચાર નહીં આવ્યો કે ચેવરસિંહભાઈ પોટ લાગશે હું એમ જ 4 લાખ લઈ લઉં. હું તો મારી માતાને અને કુદરતને એવી પ્રાર્થના કરું છું કે તું મને પૈસા વાળો બનાવી એની પહેલા તું મને લાયકાત વાળો બનાવજે કે જેથી કરીને હું તારી પાસે માગી શકું. સરસ. અને મને પૈસા વાળો બનાવ્યું તો મારા અંતરાત્માથી એક એવી ભાવના રખવડાવજે કે હું કોઈ ગરીબ વ્યક્તિને મદદરૂપ થઈ શકું. અને આજે ચેવરસિંહ મને મારો અંતરાત્મા એમ કહે છે કે ભગવાન માતાજી જો લાજ રાખે ને અને મારા જે એક બે કામ છે ને કામ પૂરત હોય ને તો સાહેબ આખા ગામની દીકરીઓને એક જ મોડે ભેગી કરીને સમૂહ લગ્ન કરવો છે જેમાં કોઈના પાસે 10 નોટ લેવાનું નથી. સરસ રાજુભા, તમારું બહુ સારો એવો અનુમાન છે અને હું પણ પ્રાર્થના કરું છું જહુ માતાને, કુળદેવીને, આપણા વછરાજ ભગવાનને કે ટૂંક જ સમયમાં તમે જે ધારીને બેઠા છો એ તમારું કામ થાય અને આખા ગામની દીકરીઓનો તમને આશીર્વાદ મળે એવી પ્રેરણા છે મારી પણ. તો રાજુભા, આ સાથે આપણે આપણું આજનું વર્ચસ્વ પૂરું કરીશું અહીંયા. અને ઘણી બધી વાતો થઈ ગઈ અત્યારે અને હું પણ ભગવાન માતાજીને પ્રાર્થના કરું છું કે તમે આવી તરક્કી અને પ્રગતિ કરતા રહો અને કોઈ ગરીબને સાથ સહકાર આપતા રહો. જય માતાજી, જય બહુચર, જય ભવાની, જય વછરાજ. જય માતાજી મિત્રો. અત્યારે આપણે રાજુભાની વાતો સાંભળી, રાજુભાનું અનુમાન અને રાજુભા કઈ પરિસ્થિતિમાંથી ક્યાં સુધી પહોંચ્યા છે તો એમને ઘણી બધી આપણને વિડીયોના માધ્યમથી વાતો કરી છે. તો મિત્રો, રાજુભાની વાતોથી આપણને એક ઉદાહરણ પણ મળે છે, શિખામણ મળે છે કે ભાઈ ગરીબી પરિસ્થિતિની અંદર હું પણ એમની સાથે ફરેલો છું કે રાજુભા સવારથી લઈ અને બપોર સુધી શું કામ કરતા અને બપોર પછી અમે ક્યાં ક્યાં રમવા જતા. તો અત્યારે હું પણ એમની સાથે ફરેલો છું. એક પરવીણસિંહ ભાણાભાઈ હતા, એ પણ એમની સાથે ફરેલા છે. પણ મિત્રો, કહેવાય છે કે જેનું નસીબ કામ કરતું હોય, જેના કોઈ દેવ ઉપર જેમની લાગણી હોય, એનો આશીર્વાદ હોય, જેના મા બાપની સંસ્કારની વાત હોય, તો રાજુભા એક નાની એવી ઉંમરમાં એમના પિતાશ્રી ઉંમરમાં એમના સર ઉપરથી એમના પિતાશ્રીનો છાયો ખસી ગયો હતો, એમનો આશી ખસી ગયો હતો. તો એકલા એમના મમ્મીએ આ રાજુભાનું જતન કર્યું, એમના પાછળ આશીર્વાદનો હાથ રાખ્યો, એમને સંસ્કાર આપ્યા અને રાજુભાને